Sane sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, okay. So, all the Dhanvantari distributors from the Andhra and Telangana, our dynamic leader, Ramanna sir, Ramabu sir is there also. Also, Madhav Reddy sir, Madhu Babu. Yashwant K sir is going to translate the all the slides. So, we will start from the product which is very essential in coming season. Why I am presenting 2-3 products today only, because these are the products which needed in coming paddy growing season. So kindly listen carefully how we can promote this product in paddy area specifically. So Yashwant K sir. Yes sir, yes sir. సార్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే ప్యాడీ స్టార్ట్ అవుతుందో అంటే ఇప్పుడు వరి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, సో అందుకోసం ఈ రోజు ఆయన కేవలం 2 నుంచి 3 ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే తీసుకోబోతున్నారు. అది వచ్చి మనకి ఎస్పెషల్లీ వరి పంటలో బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. సో అందుకోసం ఇప్పుడు ఆ 2-3 ప్రొడక్ట్స్ గురించి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. Okay. Yes sir. So my screen is clearly visible. Yes sir. Everybody is seeing my screen. Yes sir, yes sir, yes sir. What is on Yes, screen? Screen with Hello? compost rich. Okay. So you all will see on the screen, the left side is there is a logo of BARC and right side Yes. the logo of our Dhanvantari company. Yes. Are you getting my point? Yes sir, yes. So why I have shown these 2 logos? Because Dhanvantari is the first Indian company in networking who has collaborated with Bhabha Atomic Research Center. That is a BARC. This is the Apex Institute which is working in atomic energy in the country. మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ కనబడుతుంది కదండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, దాంట్లో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి BARC అని ఒక లోగో ఉంది, రైట్ సైడ్ వచ్చి ధన్వంతరి లోగోనే ఉంది. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఏదైతే ఉందో బాబా అటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాంతో ఇది కొలాబరేట్ అయ్యి ఉంది. సో ఫస్ట్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ అంటే మన ధన్వంతరి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ అనేది ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ తో టైఅప్ అయి ఉందండి. సో ఇప్పటిదాకా ఏ నెట్వర్క్ కంపెనీ కూడా దాంతో టైఅప్ అయి లేదు. So all of you know that this product is already launched in our anniversary, which held in month of January at Sunny's World. So most of the people who already attended that program, and in that program we have launched this product, Compost Rich. మనకు ఆల్రెడీ ఏదైతే యానివర్సరీ జరిగింది కదండి సన్నీ వరల్డ్ లో, సో దాంట్లో ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది లాంచ్ చేశారు. సో ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది వచ్చిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు. సో అక్కడ ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది లాంచ్ అయింది. So now why I am going to show this product today, because the season has already started. Most of the farmers every year broadcasting cow dung. Yes. Hello. సో మనకి Most of the farmers. Please. మనకి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు రైతులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈ ఆవు పేడ గత్తం అనేది వేస్తారు కదండి పొలాల్లో. సో ఎస్పెషల్లీ దాని గురించి అని చెప్పి మనకి ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది లాంచ్ చేశారండి ఇప్పుడు. Yeah. So now this season the farmers will broadcast the cow dung which they have collected in the paddy field. So most of the times that cow dung is not properly composted, and that's why in paddy crop there are some problems like weed germination is more in the paddy field. మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ ఆవు పేడ అనేది వేస్తున్నారో దాని గతంగా తయారు చేస్తున్నారో అది సరిగ్గా కంపోస్ట్ అనేది అవ్వట్లేదండి. సో దాని వలన కూడా ఏంటంటే మనకి ఈ పంటలకు అనేది రకరకాల చీడలు పేడలు అనేవి వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అలా రాకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పి మనకి ఈ కంపోస్ట్ రిచ్ అనేది వీళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. So this is a very small product for distributors like us, but why company is focusing on this product? Because this is the need of hour, this is the need of country, and this is the need of country's agriculture. सर आप हिंदी में बोलिए, कुछ लोग हिंदी मालूम है उन लोगों को. Okay. हम इस प्रोडक्ट को क्यों फोकस कर रहे हैं? देखिए, आप डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के लिए शायद ये प्रोडक्ट बहुत छोटा प्रोडक्ट होगा, 200-250 रुपए में मिलने वाला ये प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट की जो जरूरत है वो हमारे देश के लिए ज्यादा है, वो हमारे देश के खेती के लिए ज्यादा है, और सबसे ज्यादा हमारे देश में प्रदूषण ना बढ़े,
because of corona, now we are locked down in the homes, and now the nature has taught us that how to deal with nature. So that's why we are promoting compost rich. మనకి ఈ కంపోస్ట్ రిచ్ అనేది ఏదైతే ఉందో రేట్ తక్కువలో వస్తుందండి, అంటే కేవలం 250 రూపాయలు వస్తుంది. సో దీనివల్ల మనకి పెద్దగా ఏమీ ఉపయోగం ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఈ రోజున రైతుకి కానీ దేశానికి కానీ చాలా ఉపయోగం అండి దీని వలన. అలాగే ఈ రోజున నేచర్ తో ఏదైతే మనం పెట్టుకుంటున్నామో దాని వల్ల ఎంత ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది మనకు ఒక కరోనా రూపంలో ఆల్రెడీ చూపించింది. సో నేచర్ కి ఎప్పుడు కూడా దగ్గరగా ఉన్న మనకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. ఎస్పెషల్లీ ఈ కంపోస్ట్ రిచ్ అనేది నేచర్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. నేచర్ ని పర్యావరణాన్ని కూడా చాలా సమతుల్యంగా ఉంచడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఈ Okay, so now how we are affecting the nature, you will see in this slide. See, in our country 500 million metric ton of crop residues produced every year. Every year we are producing near about 500 million metric ton. Hello, am I audible? Sir, Yes. Santosane sir, Yes sir. please move to that Madhu Babuji. Okay, 1 minute. Madhu Babuji, Hyderabad Madhu Babu. Yes. He is already unmute. Madhu Babu garu. Madhu Babu. Sir, you are only host, sir. Hello. No, sir, I am not host. Rajesh Gupta, I am thinking host. Then call to Rajesh Gupta, sir, because still I am not host. Sir, okay, I am calling. Okay, no problem. So shall we start? Start, sir. Okay. So every year, देखिए हर साल हमारे देश में करीबन 500 मिलियन मेट्रिक टन क्रॉप रेसिड्यू निकलते हैं. In that is the paddy straw, wheat straw, sugarcane trashes. These are the crop residues. Please Every answer year, to me over, near sir. about 500 million metric ton crop residues are there. Yes. What yes, happened? Yes. Translator? Yes. 1 minute, sir. 1 minute, sir. Tell me, sir. Because we must do some mute, unmute some people like that. Tell me, sir. Where? Hello. Okay. 1 minute, sir. Please wait. Santosane, sir. Yes, sir. Wait, sir. I am connecting the Madhu Babu. 1 minute. Madhu Babu garu, hand raise cheyandi. Madhu Babu garu. ఒక 5 నిమిషాలు అందరూ కూడా ఓపిక పట్టవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మధుబాబు గారు ఎక్కడ ఉన్నారని చూస్తున్నాను. మధుబాబు. Yes, sir. Ochan, sir. Santosane, sir. You can continue, sir. Thank you, sir. Yeah. I will translate the current slide, sir, as you said. అందరూ చూడండి, ఇప్పుడు మనకు ప్రతి ఒక్క పొలంలో కూడా వరి పంటలు వేసిన తర్వాత కానీ, చెరుకు పంటలు వేసిన తర్వాత కానీ, ఏ పంటలు వేసిన తర్వాత కానీ, పంట అయిపోయిన తర్వాత కోసిన దాన్ని చాలా మంది పొలాల్లో కొన్ని చోట్ల వదిలేయడం కానీ, పక్కకు తీసేయడం కానీ చేస్తారు. ఓకే, అది సార్ చెప్తున్నారు. So
now you will see 500 million ton million metric ton crop residues always we are producing every year, but unfortunately 82%, you will see this yellow color, 82% of this crop residues burnt every year. So this is very horrible situations for our country. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఏదైతే పొలాల్లో పంట కోసేసిన తర్వాత వచ్చిన వేస్టేజ్ ఉందంటే అందులో అది 50 లక్షల కేజీల కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుందండి. అలాంటి దాంట్లో 80% అంటే దగ్గర దగ్గర 40 లక్షల కిలోలు ఉన్న దాన్ని కూడా మనము కాల్చి వేస్తున్నాం, అంటే బూడిద చేసేస్తున్నాం ఎలాంటి యూజు లేకుండా. ఎస్ సార్. Okay, so here dosing the fire, it is estimated that burning of paddy straw results into annual nutrient losses. You will find here 3.85 million tons of organic carbon, 59,000 of a nitrogen, 20,000 tons of a phosphorus, and 34,000 tons of a potassium. These large nutrients we are burning every year, and this is the major loss for our Indian agriculture. సో ఇలా కాల్చడం వల్ల అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే, ఇంత కాల్స్తున్నాం కదా, ఓన్లీ వరి మాత్రమే తీసుకుంటే వరి తీసుకున్న 3 లక్షల కిలోల వేస్టేజ్ని కాల్చడం వల్ల 59,000 టన్నుల నైట్రోజన్, 20,000 టన్నుల ఫాస్ఫరస్, 34,000 టన్నుల పొటాషియం, అంటే మన ఎన్పికే యూరియాలలో వేసే ఏవేవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం బూడిద చేసేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు సార్. So this is the most critical situation in Punjab and Haryana of our country, and might you have heard that Supreme Court has given notice to Punjab and Haryana government that they should not burn the residues of paddy and wheat straw, because the smoke from the Punjab and Haryana coming to Delhi, and that's why the pollution level increase in the Delhi city. ఢిల్లీ కోర్టు ఆల్రెడీ మనకు లాస్ట్ ఇయర్ న్యూస్లో కూడా చూసామండి. ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోయింది, దానికి తోడుగా ఈ పొగ అనేది పంజాబ్ హర్యానాల్లో ఉన్న వరి అండ్ మన షుగర్ కేన్ యొక్క వేస్టేజ్ వాళ్ళు కాల్చడం వల్ల వచ్చిన పొగ అనేది ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళి ఢిల్లీలో చాలా వర్స్ట్ పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసిందండి. దాని గురించి కోర్టులో కూడా వాళ్ళు చెప్పేశారు, మీరు ఏ విధంగా కాల్చకూడదు, నో మోర్ బర్నింగ్, అంటే ఇంకేమి కాల్చకూడదని కోర్టు కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చేసిందండి. ఎస్ సార్. Now then you have to also think that in Andhra and Telangana there is also paddy crop, no issue, there is a very little amount of the paddy straw is going to burn, but my focus on today's meeting is that we have to promote compost rich for proper composting of a cow dung which farmers are using in their field. ఇదే విధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉన్న వరి పంట కాల్చడం తక్కువగానే ఉంది. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు కొద్దిగా దాన్ని కంపోస్ట్గా వాడడానికి కౌడంగ్లో మిక్స్ చేసి చేయడం కానీ ఏదో విధంగా చేస్తున్నారు, కానీ దాన్ని ప్రాపర్గా చేయట్లేదు. దాని గురించి మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తెలుసుకోబోతున్నాం. ఎస్ సార్. So you will see these pictures where Punjab and Haryana farmers are burning every year this paddy and straw, which creates gas pollution and leads global warming also. సో ఈ విధంగా కాల్చడం మనం ఈ ఫోటోలో చూడొచ్చండి. పంజాబ్ హర్యానా ఎలా కాల్చి వేస్తున్నారో, ఇలా కాల్చడం వల్ల నష్టమే కాకుండా అధిక నష్టం జరుగుతుంది, పొల్యూషన్ కూడా జరుగుతుందండి. So this compost rich, now what we have to do? We have to we have to educate our farmers that if they apply fully composted cow dung, it will benefits. Otherwise, if it is not properly decomposed, then it will create some problems in paddy field. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే వరి కానీ ఆవు పేడతో వేసి దాన్ని మనం కంపోస్ట్ అంటే ఒక కుళ్ళబెట్టి ఒక గెత్తంలాగా తయారు చేస్తున్నాము, దాన్ని ప్రాపర్గా చేయకుంటే ఏ విధంగా నష్టాలు వస్తాయి, ప్రాపర్గా చేస్తే మన కరెక్ట్గా చేస్తే మనం చేసే పని కరెక్ట్గా చేస్తే ఏ విధంగా లాభం ఉంటుంది అనేది మన కంపోస్ట్ ఎలా చేయొచ్చు అనేది సార్ చెప్పబోతున్నారు మనకు. So the farmers now in these seasons who are going to broadcast the cow dung in their paddy field, before broadcast they have to convert into good compost. So compost rich is the product which can convert this raw cow dung
into this properly compost. Is very rich in nutrients. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నా అంటే సారు, మనం ఏదైతే ఆవు పేడ ఉంటుందో ఆ ఆవు పేడని ప్రాపర్ కంపోస్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఎండబెట్టేసి పొలాల్లో వేయడం కాదు. దీనికి మనం ఈ కంపోస్ట్ రిచ్ యాడ్ చేయడం వల్ల దాన్ని కరెక్ట్ గా అంటే మనకు కావాల్సిన రీతిలో గెత్తం తయారవుతుంది ఈ కంపోస్ట్ రిచ్ వాడడం వల్ల అని సార్ చెప్తున్నారు. ఎస్ సార్. So the dose of the compost rich is 250 gram of this compost rich. You can dissolve in 200 liters of water and you can sprinkle or spray on the cow dung heap. Sir, can you mind repeat, sir? 250 gram of this compost rich. Okay, you have to dissolve in 200 liters of water and then sprinkle on the cow dung heap, which having the 5 to 10 metric ton of a cow dung. ఓకే, కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ సార్. 250 గ్రాముల ఈ బాక్స్ లో ఉన్న దాన్ని 200 లీటర్ 200 లీటర్స్ 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఈ ఆవు పేడ మీద మనం స్ప్రింకిల్ చేయాలి, అంటే స్ప్రే చేయాలి. మనం కొట్టాలి, మందు కొట్టినట్టు కొట్టాలి. లేదంటే మగ్గుతో తీసుకొని చల్లుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఇది, అందుకని చల్లుకోవచ్చు. హౌ మచ్ వెయిట్ ఆఫ్ కౌ డంగ్ సార్ వీ హావ్ టు అప్లై దిస్? 5 to 10 metric ton, यानी कि 3 to 4 cart load or a tractor trolley, 2 to 3 tractor trolleys. 2 లేదా 3 ట్రాక్టర్ లోడ్ ఉంటుంది కదండి, అంతలో మనము ఈ 250 గ్రాముల కంపోస్ట్ రిచ్ ని 200 లీటర్ల నీళ్ళలో కలిపి దాని మీద స్ప్రే చేసుకోవాలండి. ఎస్ సార్. Then the farmers who having the facility to cover the heap, they can go for to cover the heap. ఏ రైతులకైతే దాన్ని మూసి పెట్టడానికి అంటే కవర్ చేయడానికి పెద్ద పెద్ద టార్పాలిన్ కవర్స్ తో మూసి పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటే మూసి పెడితే ఇంకా బాగా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అని సార్ చెప్తున్నారు. Right. If somebody don't have the facility, then they have to repeat the same process after 7 days again to dissolve 250 gram of compost rich into 100 liter of water and then sprinkle. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ మూసి పెడితే బాగా ఉంటుంది, ఒకసారి చేస్తే సరిపోతుంది. ఒకవేళ మూసి పెట్టే అవకాశం లేదు, మా దగ్గర టార్పాలిన్స్ లేవు అన్నారనుకోండి, 7 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ అంటే 250 గ్రాములు 200 లీటర్లు కలిపి మళ్ళీ ఒకసారి స్ప్రే చేయాలి. ఎస్ సార్. So what is the benefits of this compost rich which convert the cow dung into the manure? It will decrease the doses of urea. It will decrease the doses of phosphatic fertilizer, and also it will reduce the population of weeds in the paddy field. It is algal development, that is a weed which develop in the paddy field and which decreases the yield of also paddy. Are you getting my point, Madhur Babu? Yes sir. Yeah. रिपीट करना बोलेगा ना सर, कितने बार रिपीट करना है वो? 7 डेज 7 दिन के बाद उसको रिपीट करना है. देखो कंपोस्ट रिच को हमने 200 लीटर पानी में मिलाना है, उसको अच्छी तरह से इस गोबर के ढीक के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रिंकल करना है, और उसके साथ जिन किसानों के पास सुविधा है उसको ढकने की टारपोलिन सीट से, वो उसे ढक सकते हैं. जिनके पास नहीं है उनको 7 दिन के बाद इसको रिपीट करना है, और 15 डेज में उनको उनके फील्ड में उसको ब्रॉडकास्ट करना है. अच्छा, 2 बार ये करना है, उसके बाद 15 दिन में उसको फील्ड में डालना है, బ్రాడ్కాస్ట్ करना है. ఓకే. ఇదేం చెప్తున్నా అంటే సార్, ఎవరైతే రైతులకు మనకు ఒక టార్పాలిన్ కవర్ తో కప్పే అవకాశం లేదో వాళ్ళు 7 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ చేసి దాన్ని 15 రోజుల లోపల పొలంలో వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకోవడం లేదంటే వీడ్ అంటే మన కలుపు మొక్కలు పెరిగే అవకాశాన్ని పొలంలో తగ్గిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రాపర్ గా అంటే కరెక్ట్ గా మనం ఎలా అనుకున్నామో అలాగా తయారైంది. ఇందులో మన ఎన్పికే వాల్యూస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మన యూరియాలు డిఏపీలు ఎందుకు వేస్తాం? మనం నైట్రోజన్, పొటాష్, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ కోసమే వేస్తాం. అవన్నీ మన ఈ గెత్తంలో తయారైపోయాయి కాబట్టి వాటి అవసరం తగ్గుతుంది. అలాగే కలుపు మొక్కలు కూడా పెరగట్లేదు కాబట్టి ఏదైతే న్యూట్రిషన్ రావాలనో కలుపు మొక్కలు తీసుకోకుండా మన మెయిన్ మొక్క అంటే మన వరి మొక్కకే వెళ్తుంది. సో మన వరి మొక్కలు బాగా ఉంటాయి, ఈ కలుపు మొక్కలు అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. ఎస్ సార్. ఓకే. సో నౌ for everybody, you will see on the screen, this is the new product which just a company has launched for this coming season. What is the product name is? The product name is Bijo Rich.
It is a small segment of our previous Bactorich. ఓకే, ఇప్పుడు కంపెనీ వాటితో పాటు మంచి విషయం అండి, 2 కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ను కూడా లాంచ్ చేసింది. 2 కొత్త ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొస్తుంది మన కోసము. అది కూడా ఇప్పుడు వచ్చే సీజన్ లో మనం ఏ పంటలు వేస్తే బాగుంటుందని. ఇవి మన బ్యాక్టోరిచ్ ఏదైతే ఉండేదో బాగా బ్యాక్టీరియా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అనేది వాళ్ళ నుంచే వచ్చిన ప్రొడక్ట్ అండి, బీజోరిచ్ అని. అంటే విత్తనాల కోసం మనం తయారు చేశారండి దీన్ని. ఎస్ సార్. So the motto behind of this product is that most of the farmers should go for a seed treatment. చాలా మంది రైతులండి ఈ రోజుల్లో విత్తన శుద్ధి చేయాలి అంటే, అదే సీడ్ ట్రీట్మెంట్, విత్తన శుద్ధి చేయాలి అంటే చాలా మంది ఆలోచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే కవర్లో వచ్చినవి ఆల్రెడీ చేసి ఉంటాయి కదా, ఇలా ఆలోచిస్తుంటారు. అలా ఆలోచించకండి. విత్తన శుద్ధి అనేది మనం చేసుకునేటప్పుడు చేస్తే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ 2 ప్రొడక్ట్స్ కూడా దానికి చాలా ఉపయోగపడతాయని సార్ చెప్తున్నారు. ఎస్ సార్. So the seed treatment is the first step. Unfortunately, among the 100 farmers, 99 farmers forget to do it, and that's why there are major problem in agriculture. సో మనం Seed treatment గమనించినట్లయితే is the first step. మనం గమనించినట్లయితే 100కి 90% రైతులు సీడ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే విత్తన శుద్ధి చెయ్యరండి. చేయకుండా ఉండి తర్వాత మొక్కలు సరిగా మొలకెత్తట్లేదు, సగం పంట బాగుంది సగం పంట బాగాలేదు అని చెబుతూ ఉంటారు. సో ఈ మిస్టేక్ ను కవర్ చేసుకోగలిగితే, అంటే మొదటి స్టెప్, ఫస్ట్ స్టెప్ మనం చేయగలిగితే కరెక్ట్ గా, తరువాత ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు పంట అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. देखिए, बीजोपचार करना यानी कि वित्तीय शुद्धि, सीड ट्रीटमेंट करना, ये एग्रीकल्चर का फर्स्ट स्टेप है, लेकिन 99 किसान इसको भूल जाते हैं और इसीलिए फिर खेतों में फसल में बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. So that's why last year we have promoted Bactorich, but then one thing come to know that most of the paddy growers cannot afford the Bactorich, which is costly near about 2,000 rupees. So for paddy grower, it is very difficult to afford that cost. చాలా మంచి విషయం అండి. లాస్ట్ ఇయర్ చాలా మంది బ్యాక్టోరిచ్ ను కొన్నారు, కానీ చాలా మంది కొనలేకపోయారు. ఎందుకంటే దాని రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది, ధర చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మెయిన్ గా మన వరి పంటలో అంత ఖర్చు పెట్టి 2,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి బ్యాక్టోరిచ్ వాడాలి అంటే చాలా మంది ఆలోచించారు. అందుకనే స్పెషల్ గా మన కోసమని ఓన్లీ సీడ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి అని ఈ బీజోరిచ్ తయారు చేయడం జరిగింది. So for cereal crops, yani for paddy, wheat, jawar, bajra, and for oilseed and pulses crop, that is soybean, groundnut, pigeon pea, these are the pulses crops. For these 2 segments only, company has launched the Bijorich, which is only useful for a seed treatment. ఓకే, సో మనకు ఈ విత్తన శుద్ధి కోసం ప్రస్తుతానికి కంపెనీ రెండు టైప్స్ ఆఫ్, అంటే 2 రకాలుగా బీజోరిచ్ను తయారు చేసిందండి. ఒకటి మనం ఆయిల్, అంటే మన నూనె తీసే విత్తనాలు ఉంటాయి కదండి, మన గ్రౌండ్ నట్ కానీ లేకుంటే ఈ కుసుమలు కానీ ఇంకొకటి ఉన్నాయి. ఈ నూనె తీసే వాటి కోసం ఒకటి, అలాగే పల్సెస్ అంటే మన ధాన్యాలు అంటారు కదండి, రైస్ కానీ శనగలు కానీ పెసలు కానీ ఇలాంటి గోధుమలు కానీ వీటి కోసం ఒకటి అండి. సో సెరల్స్ కోసం అంటే విత్తనాల కోసం ఒకటి ఉంది, ఆయిల్ అంటే నూనె తయారు చేసే పంటల కోసం ఇంకొకటి అండి. तो देखिए, धान जैसी फसल के लिए और उसके साथ ही दलहन तिलहन ऑयल प्रोड्यूसिंग फसल के लिए बीजोरिच बनाया गया है. You will see left side there is a pink color, namely Bijorich. On that box you will see there is a groundnut, soybean and pea, and on the right side there is a Bijorich in a black color. Here you will see wheat, paddy and bajra. So there are 2 segments in Bijorich. సో ఇందాక చెప్పితే మళ్ళీ చెప్తున్నా అండి సారు, 2 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఆ ప్యాకెట్ మీద మీరు చూస్తే విత్తనాలు కనపడుతున్నాయి కదండి, సోయాబీన్ కూడా ఉంది, పెసలు ఉన్నాయి, గ్రౌండ్ నట్ ఉన్నాయి, ఇటువైపు చూస్తే మనకు బాజరా ఉంది, జొన్నలు కూడా ఉన్నాయి, గోధుమలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటి కోసం వాడడానికి 2 రకాలు మాత్రమే ప్రస్తుతానికి ఆ కంపెనీ రిలీజ్ చేసిందండి. So why we have to do the seed treatment? Because most of the crops diseases creates due to the infected seed.
soil and insects. That's why seed treatment is the most essential step in a crop production. సో మన చాలా పంటల్లో కూడా మనము పంట సరిగా రావట్లేదు, లేకుంటే మొక్కలు సరిగా ఎదగట్లేదు అనే ప్రాబ్లం మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే అండి, విత్తన శుద్ధి చేయకపోవడం ఒకటి. ఆ విత్తనాలు సరిగా లేనప్పుడు వాటిని పురుగులు ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తాయండి. సో పురుగులు కూడా ఎక్కువ వచ్చి విత్తన దశలోనే దాని మీద ఎక్కువగా తినడం వల్ల కూడా మనకు పంట సరిగా రాకపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్ సార్. Okay, Bijo-Rich not only increases the germination percentage but also provide balanced nutrition to seedlings. बहुत बार नया अंकुरित हुआ जो पौधा है उसे न्यूट्रिएंट बैलेंसली नहीं मिलता है, इसीलिए फिर कीड़ा और रोगों का रोकथाम ज्यादा असर हो जाता है. तो Bijo-Rich not only increases the germination percentage but also provides the balanced nutrition to the seedlings, and that is most essential. ఓకే, సో మనకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తానండి మీకు. ఇది పిల్లవాడు సరిగా పుట్టలేదు, కొంచెం ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నాయి అని పుట్టినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వాడికి మంచి బలవంతమైన ఆహారం ఇవ్వాలి. అలాగే విత్తనాల్లో కూడా కొన్ని విత్తనాలు సరిగా ఉంటాయి, కొన్ని విత్తనాలు సరిగా ఉండవు. సో వాటికి కరెక్ట్గా కావాల్సిన బలవర్తకమైన ఆహారం అంటే న్యూట్రిషన్ మనం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. బలవర్తకమైన ఆహారం విత్తనాలకు కావాల్సి ఉంటుంది మొక్క పెరగడానికి. సో అది మనకు ఈ Bijo-Rich ఇస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఏది క్రాప్ ఎక్కువగా వచ్చేస్తుంది, ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుందని చెప్పట్లేదు, కానీ మొక్కకు ఏ విధమైన న్యూట్రిషన్ బ్యాలెన్స్డ్గా అంటే కరెక్ట్గా అందాలా మొక్క ఎదగడానికి. మొక్క ఎదిగితే ఆటోమేటిక్గా పంట వస్తుందని మనకు మొక్క వేసిన అన్ని విత్తనాలకు మనం బాగా కరెక్ట్గా రావాలి, అవి న్యూట్రిషన్గా పెరగాలి అంటే మనం Bijo-Rich అప్లై చేయాలి సీడ్ ట్రీట్మెంట్ కోసము విత్తన శుద్ధిలో అని సార్ చెప్తున్నారు. ఎస్ సార్. Bijo-Rich is 100% naturally found microorganisms consortium. These all are bacteria only, which is naturally found in the soils, and this consortium is made from the soil microorganisms. That is a Bijo-Rich. ఓకే, సో ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఇది మన Bijo-Rich అంటున్నారు, బ్యాక్టీరియా అంటున్నారు, ఇది ఏమైనా కెమికల్ ఉందా, ఇందులో ఏమైనా కెమికల్స్ వేసారా? లేదండి, ఇందులో ఎలాంటి కెమికల్స్ కానీ ఎలాంటి మందులు కానీ వాళ్ళది. ఇవన్నీ కూడా మన సాయిల్ అంటే మన మట్టిలో నుంచి న్యాచురల్గా తీసిన బ్యాక్టీరియానే మనం తయారు చేసి బాక్స్లలో ఇస్తున్నారండి. ఇదేమీ కొత్త రాకెట్ సైన్స్ కాదు, న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్. ఎస్ సార్. These are the bottles of Bijo-Rich. You will see here 250 ml of this bottle size. Pink color is for oilseed for crops, pulses crop, that is a pigeon pea, mostly grown in the some part of the Andhra also. Groundnut is mostly grown in the Kharif season in Andhra also. And the black color bottle is for the paddy, for the bajra and for the jawar. So you can see the difference that the black color where we have already pasted the crop pictures also. So pink color is for oilseed pulses and black color is for paddy, wheat, bajra, jawar. సో ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారండి, రెండు రకాల కలర్లు ఉన్నాయి. ఒకటి పింక్ కలర్లో ఉంది బాటిల్ మీద అక్షరాలు, ఇంకొకటి నలుపు రంగులో ఉన్నాయి. పింక్ కలర్ ఉన్నది ఆయిల్ సీడ్స్ కోసం అండి, అలాగే నలుపు కలర్లో ఉన్నది మనకు ఈ ప్యాడీ కోసము, ఇంకా జొన్నల కోసము, గోధుమల కోసము వాడుతున్నామండి. ఎస్ సార్. ఓకే, హౌ టు యూజ్ నౌ దిస్ ఇస్ కైండ్లీ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. See, in each crop there is a different seed rate. In some crops you will find that for bajra per acre 3 to 4 kg is more than enough. For jawar 8 to 10 kg is more than enough. For soybean 40 kg per acre. For groundnut also the same. For paddy 15 to 20 or 25 kg per acre. So how to use Bijo-Rich, that is the most important step. This 250 ml of a Bijo-Rich and 100 ml of our RPS. Okay. So please Madhu. Yeah. Okay. So మనకు ఇప్పుడు 250 ml అని అంటే 250 మిల్లీలీటర్ల సైజులో ఈ బాటిల్స్ వస్తాయండి. సరే 200 ml ఉంది, కానీ ఒక్కొక్క పంటకి మనం వేసే విత్తనాల బరువు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వరికి వెళ్తే 15 నుంచి 20 కిలోలు కావాలి, అదే వేరుశనగ వేయాలంటే 40 కేజీలు వేస్తాం, అదే జొన్నలు వేస్తే 3-4 కేజీలే సరిపోతాయి. ఇలా ఒక్కొక్క పంటకి మనం వేసే విత్తనాల యొక్క బరువు అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, చాలా తక్కువగా ఉండొచ్చు. కానీ ఈ 250 ml ఎలా వాడాలి అనే డౌట్ చాలా మందికి ఉంటుంది కదా. సో ఈ 250 ml Bijo-Rich
లోకి ఆర్పిఎస్ మన ఆర్పిఎస్ 76 లిక్విడ్ ఉంది కదా అది ఒక 100 ml కలిపి వాడుకోవాలని సార్ చెప్తున్నారు. ఇంకొంచెం డీటెయిల్ నేను అడుగుతాను. ఓకే సార్, 250 ml దిస్ అండ్ See, 100 ml ఆఫ్ ఆర్పిఎస్. 250 ml of a Bijorich and 100 ml of a RPS. Now, if the seed rate is a 40 kg, in soybean we have to use the 40 kg seed. In paddy we have to use the 20 to 25 kg of a seed. In that case, you have to add half liter or 1 liter of water in that solution and then sprinkle on a seed. And if the Okay. seed rate is a 4 kg to 5 kg, then no need to mix the water. Are you getting my point, Okay. Madhubabu? ఎస్ సార్, వెరీ క్లియర్లీ. Please. యా, సో మనకు ఎక్కువ బరువులో విత్తనాలు ఉన్నాయనుకోండి, సోయా అనుకోండి 40 కేజీలు వేస్తున్నారు, ఓన్లీ వరి అనుకోండి 20 కేజీలు వేస్తున్నారు. అదే కొన్ని చోట్ల 4-5 కేజీల విత్తనాలతోనే మనకు ఒక ఎకరంలో పంట వేసుకోవచ్చు అనుకున్నప్పుడు బీజోరిచ్ 250 ml ప్లస్ 100 ml ఆర్పిఎస్ చాలు. దాంట్లో ఇంకా ఏమి వాటర్ కలపొద్దండి. లేదు దాన్ని స్ప్రే చేస్తాం. లేదు మన వరిలా 20 కేజీలు 40 కేజీల విత్తనాలు మనం ఒక ఎకరానికి వేస్తూ ఉంటే వాటిలో 2 లీటర్స్ వాటర్ కలుపుకొని దాన్ని విత్తనాల మీద స్ప్రే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కువ క్వాంటిటీ కాబట్టి మనం స్ప్రేయర్ వాడతాము. తక్కువ క్వాంటిటీ అంటే 3-4 కిలోలు ఉన్న చోట చేతులతోనే కలిపేయచ్చు అండి వీని విత్తనాల్లో కలిపేసి. Yes, So, sir. depend on the crop and the seed quantity. Either you have to spray or you have to sprinkle, or we have already put gloves in that box. So you have to wear the gloves Earphone. and gently rub the seed and spread on the ground. ఓకే, సో ఈ విత్తనాలకు మనం స్ప్రే చేసిన తర్వాత లేకుంటే చేతులతో కలిపాయని చెప్పాను కదండి. స్ప్రే చేసిన తర్వాత చేతుల్లో తీసుకొని చాలా సున్నితంగా కలపాలండి. వాటిని గట్టిగా చేసిన వేగంగా చేసిన వాటికి కావాల్సిన విధంగా అన్ని విత్తనాలకు అంటుకోదండి. అన్ని విత్తనాలకు అనుకునే విధంగా మనం నిదానంగా చేయాలండి ఈ పనిని కూడా. స్ప్రే చేసిన తర్వాత చేతులతో సున్నితంగా కలపాలి వాటిని. ఎస్ సార్. So after this treatment, you have to dry these seeds under the shade, not in a sunlight. Listen carefully. Dry these seeds under the shade for 15 to 20 minutes and then immediately go for a sowing. ओके, सुबह या शाम या कोई टाइमिंग है सर इसका करने का? Basically, if we have to start the sowing in the morning, you have to treat the seed in the early morning. 15 Okay. minutes is more than enough to prior the sowing. ఓకే, సో ఇది ఏదైతే స్ప్రే చేసి ఉంటామో ఆ స్ప్రే చేసే పని కానీ చేతులతో కలిపే పని కానీ ఇదంతా కూడా మనం నీడలో చేయాలండి. డైరెక్ట్ సన్లైట్ అంటే మన ఎండ సరిగా పడే చోట చేయకూడదు, నీడలో చేయాలి. అలాగే ఇలా కలిపిన తర్వాత 15 నిమిషాలు నీడలోనే ఆరబెట్టాలి. విత్తనాలన్నింటినీ కూడా నీడలోనే ఆరబెట్టాలి, ఎండలో ఆరబెట్టకూడదు. 15 నిమిషాల తర్వాత తీసుకెళ్ళి నాటేసుకోవాలండి. ఎస్ సార్. Okay. So two steps are carefully follow. If you want to rub the seeds, okay, in case of a groundnut, rub it very gently. Otherwise, the outer skin of the groundnut, if it will damage, then it will hamper on the germination percentage. So in groundnut crop specifically, my suggestions will only go for a spraying with spray pump or just a sprinkler with hand and gently rub it, not a very harshly. ఓకే, సో మనకు వేరుశనగ పంటలో అండి విత్తనాల మీద ఉన్న పొట్టు ఉంటుంది కదండి, అది చాలా ముఖ్యమండి. సో దాన్ని మనం చేతులతో రుద్దినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పైన ఉన్న పొట్టు ఊడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలా ఊడిపోయినప్పుడు అది సరిగా పెరగదండి. కాబట్టి సార్ ఏం చెప్తున్నా అంటే గ్రౌండ్ నట్ కేసులో మాత్రం అంటే వేరుశనగ కేసులో మాత్రం మీరేం చేస్తారంటే స్ప్రేయర్తో స్ప్రే చేసిన తర్వాత వీలైనంత వరకు అలా కలపండి కానీ రుద్దకండి. ఒకవేళ రుద్దాల్సిన అవసరం వచ్చినా కూడా చాలా లైట్గా రుద్దండి, కానీ గట్టిగా రుద్దడం వల్ల విత్తనాలు పొట్టు ఊడిపోయే విధంగా చెయ్యొద్దు. అది చాలా ముఖ్యం అని చెప్తున్నారు. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు చాలా ప్లెయిన్గా అంటే గ్రౌండ్ మీద అలా పరిచేసి వాటి మీద స్ప్రేయర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. అప్పుడు అన్ని విత్తనాలకు మనకు అందుతుంది. చెప్పండి సార్. ఎస్ సార్. Okay. So there are some peoples who are knowing the Hindi also. For them, I am now repeating the same process. Okay. ఓకే. So जो लोग हिंदी समझ रहे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार ये प्रोसेस दोहरा रहा हूँ. बीजोरिच के 2 सेगमेंट है. पहला सेगमेंट जो है वो सेगमेंट है दलहन तिलहन फसल के लिए है, यानी कि ऑयल सीड एंड पल्सेस क्रॉप्स के लिए. और दूसरा सेगमेंट जो है वो धान जैसी फसल के लिए, जवार बाजरा गेहूं जैसी फसल के लिए. तो 250 ml का बीजोरिच के हिसाब से 100 ml
हमारा आरपीएस इकट्ठा करना है। अगर आपकी बीज की मात्रा एकड़ के लिए 20-25 किलो या 40 किलो है, तो उस समय आपको उसमें आधा लीटर या 1 लीटर पानी भी मिलाना है। और ये तैयार हुआ सॉल्यूशंस अच्छी तरह से आपको बीज के ऊपर स्प्रिंकल करना है, स्प्रे करना है, या हाथों से उसे बहुत ही स्लोली मसलना है। मसलना के लिए हमने उस बॉक्स में ग्लोव्स भी दिए हैं, प्लास्टिक ग्लोव्स। ये हार्मफुल नहीं है, ये बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है, फिर भी हमें प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि दिस कोरोना एरा नाउ, इस कोरोना के माहौल में छोटी सी छींक भी हमारे अंदर कुछ अलग ये पैदा कर देती है कि हमें कुछ हुआ तो नहीं है। तो कोई बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, फिर भी हमें प्रिकॉशंस लेनी है। तो हाथों में ग्लोव्स पहनना है, अच्छी तरह से बीज को मसलना है। मसलते समय ध्यान रखना है कि ऊपर का छिलका निकल ना जाए, मूंगफली के सीड में ज्यादा से ज्यादा। और इसको हमें छांव में, धूप में नहीं, 10 से 15 मिनट तक सुखाना है, और उसके बाद तुरंत बुवाई के लिए जाना है। तो जो लोग हिंदी समझ रहे हैं उनके लिए फिर से एक बार 250 ml बीजो रिच, 100 ml आरपीएस इकट्ठा करना है। बीज की मात्रा अगर ज्यादा है तो उसमें 1 लीटर पानी डालना है, तैयार हुआ सॉल्यूशंस बीज के ऊपर अच्छी तरह से छिड़कना है, हल्के हाथों से उसे मसलना है, छांव में सुखाना है, और उसके तुरंत बाद 15 या 20 मिनट के बाद हमें बुवाई के लिए जाना है। ओके, सो मधु बाबू, I am repeating the process for paddy crop because most of the farmers from Telangana and Andhra is working with the paddy growers. Okay. 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 So for a paddy, now this year there may be the problem of the seed availability. I don't know, in most of the states declare that there is abundant quantity of the seed is available, but still if some farmers want to use their seed from their own home seed, okay, or you are going to purchase from a market, seed treatment is the most essential in paddy crop. Madhu Babu? ఎస్ సార్. సో మనకు ఇప్పుడు ప్యాడీ అనేది మనకు ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ వరి మనం ఎక్కువ వేస్తాం కాబట్టి సార్ వరి మీద ఎక్కువగా కొంచెం చెప్పబోతున్నారు. ఈ వరి కోసము ఆల్రెడీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రకటించేసిందని విత్తనాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అని. అలాంటి సమయంలో మన దగ్గర ఉన్న విత్తనాలనే, అంటే మన పోయిన సంవత్సరం పండించిన పంటనే విత్తనంగా మళ్ళీ వాడుకునే పద్ధతి ఉంది, అది మీకు చెప్తానని సార్ చెప్తున్నానండి. Yes, sir. So for paddy crop, listen carefully. So many farmers are following this practice. Sir. Yes, sir. If you comfort, you can continue Hindi, sir, or Madhu Babu ji will transfer in Telugu, sir. Hindi okay, mein Hindi. chala sakte hain. Okay, no Yeah, problem. because you are coming English and Telugu, no, sir. Time will kill, no, sir. Please No problem, transfer no Hindi. No problem. Madhu Babu ji will transfer in Telugu, sir. पैडी धान की फसल के लिए, पैडी की फसल के लिए मधु बाबू, सबसे पहले सीड हमें लाइट वार्म वाटर, ओके, लाइट वार्म वाटर में थोड़ा नमक डालना है। 10-20 लीटर की एक बकेट में 20 लीटर पानी लेना है, वो लाइटली वार्म करना है, ज्यादा वार्म नहीं करना है। उसमें 10-10 किलो का सीड डालना है, नमक डालना है थोड़ा, ऊपर वाला जो सीड निकल आ जाता है, जो लाइट सीड रहता है, उसको रिमूव करना है। अच्छा, ठीक है. సార్ ఏం చెప్తున్నానంటే అండి, 10 కేజీల విత్తనాలకు మనం ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న పోయిన సంవత్సరం పండిన ఏవైతే ఉన్నాయో వరి, ఆ విత్తనాలను తీసుకొని 20 లీటర్ల నీటిలో అవి కూడా కొంచెం వేడి చేయాలని, కొద్దిగా వేడి చేయాలి. అంటే గోరువెచ్చని నీటిలో ఈ 10 కేజీల విత్తనాలు వేస్తే 20 లీటర్ల నీళ్ళలో కొన్ని విత్తనాలు తేలుతాయి కదండి, ఆ తేలిన విత్తనాలను పక్కన వేసేయాలండి, అవి వాడకూడదు. ఏవైతే మునిగి ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే మనము విత్తనాల కోసం వాడుకోవాలండి. यस सर. तो जितना 1 एकड़ के लिए बीज लेना है, उसको इस नमक के पानी में अच्छी तरह से ट्रीट करके बाहर निकलना है। इस गीले सीड के ऊपर फिर बीजो रिच और अपना आरपीएस स्प्रिंकल करना है, और उसको सुखाना है 15-20 मिनट तक. जो भी डूब गया उसी का यूज करते हैं ना सर? यस, ऊपर वाला तो फेंक देना है. हाँ, సో ఏదైతే మనకు మునిగిన విత్తనాలు ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే తీసుకోవాలండి. చెప్పాను కదండి, 20 లీటర్ల నీళ్ళల్లో కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి. ఉప్పు వేసిన తర్వాత 10 కేజీల విత్తనాలు, అంటే 20 లీటర్ల నీళ్ళలో 10 కేజీల విత్తనాలు వేయాలి. పైన తేలిన వాటిని పక్కన పడేవేయాలి, మునిగిన వాటిని మాత్రమే పక్కకు తీసుకొని వీటి మీద మన బీజో రిచ్ ని స్ప్రే చేయాలండి ఆర్పిఎస్ తో కలిపి. यस सर. ओके, सो अभी धान की फसल के लिए सीड ट्रीटमेंट के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देना है, क्योंकि किसान अभी बहुत मुश्किल में है, किसान के पास पैसा भी नहीं है।
आज बीज और खाद लेने के लिए वो अपनी पूरा पैसा इस्तेमाल करने जा रहा है। उसके बाद शुरू में ही हम अगर उसको सीड ट्रीटमेंट के लिए फोकस करेंगे तो बहुत ही कम कॉस्ट में हम उसका बहुत बड़ा खर्चा बचा सकते हैं सीजन में। ఓకే సార్, మీరు చాలా వర్షాలు చూస్తే పొలాల్లో ఖర్చు ఎక్కువగా ఎప్పుడు వస్తుందంటే అండి, పొలాల మీద ఉన్న చీడలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి, లేకుంటే మనం ఎరువులు ఎక్కువగా వాడాల్సి వస్తుంది. ఈ విషయంలోనే మన రైతుకు ఖర్చులు ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇవన్నీ తగ్గించుకోవాలి అంటే మొదటి నుంచే, అంటే మనం పిల్లలకి ఎలా చెప్తామండి, మొదటి అడుగు సరిగా పడాలి అంటారు కదా, అలాగనే పంటలో కూడా మొదటి అడుగు అనేది విత్తన శుద్ధితోనే స్టార్ట్ అవుతుందండి. విత్తన శుద్ధి కరెక్ట్ గా చేసుకుని తర్వాత మనం పంటలోకి వెళితే మనకు తర్వాత వచ్చే చాలా ప్రాబ్లమ్స్, చాలా ఖర్చులను ఇది తగ్గిస్తుందండి. సో ఆ విషయం చాలా మంది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే కరోనా టైంలో చాలా మంది దగ్గర డబ్బులు లేవు, చాలా నష్టాల్లో ఉన్నారు. రైతులకు కూలీలు కూడా లేరు. ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కూలీని పెట్టుకొని చేసుకునే పరిస్థితి కూడా మనకు లేదు. మనమే అన్ని చేసుకోవాలంటే పంటను మొదటి దశ నుంచే చాలా జాగ్రత్తగా పెంచుకుంటే చాలా ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చు. అందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్, ఫస్ట్ స్టెప్ విత్తన శుద్ధి, సీడ్ ట్రీట్మెంట్. यस सर. ओके, सो पाटिल सर भी जब आपके साथ बात करने वाले हैं, ये पूरे तरह से तेलुगु और तमिल में भी इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। हम एक पैम्पलेट बना रहे हैं सीड ट्रीटमेंट का, जो ऑलरेडी हिंदी में तैयार हो गया है। अभी उसको तेलुगु और तमिल में भी आज भेज रहे हैं रमन्ना सर के पास। तो जैसे ही ट्रांसलेट हो जाता है, आपके संपर्क में जितने भी किसान हैं उन किसानों को वित्तीय शुद्धि के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ताकि देखिए हमें पैसा कितना मिल रहा है, इससे ज्यादा भी अभी हमें ज्यादा से ज्यादा सहायता किसान की करनी है, जिसका खर्चा हमें कम करना है। इसीलिए मेरी आज आंध्रा और तेलंगाना के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सुन रहे हैं उनसे विनती है कि हम सीड ट्रीटमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में बीजो रिच और आरपीएस लगने वाला है, लेकिन किसान का उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ఓకే సార్, బహుత్ అచ్చా పాయింట్ है సార్. యా, సో మనకు సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ బీజో రిచ్ ను ఎలా వాడాలి, విత్తన శుద్ధి ఎలా చేయాలి అనే దాని గురించి ఆల్రెడీ ఒక డాక్యుమెంట్ అంటే ఒక పేపర్ తయారు చేసి హిందీలో రెడీగా ఉందండి. దాన్ని తెలుగు మరియు తమిళ్లో కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేసిన పేపర్లు మనందరికీ కూడా పంపిస్తూ పోతున్నారు. వాట్సాప్ లో వచ్చేస్తాయి అవన్నీ కూడా. ఆ వచ్చిన వాటిని అందరూ కూడా తీసుకొని మనందరి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా ప్రతి ఒక్క రైతుకి, ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు వార్తల్లో చూసి ఉంటే దేశంలో కొన్న వరి ధాన్యంలో అత్యధిక శాతము మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నుంచే కొన్నారండి. తర్వాత కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మీదనే వరి ప్యాడీ మీద ఆధారపడే అవసరం దేశం మొత్తానికి ఉంది. ఆ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని రైతులకు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో మన వైపు సహాయం కింద ఈ విత్తన శుద్ధిలో సహాయపడి వాళ్ళకున్న ఖర్చులు తగ్గించి, ఎన్నో మంది రైతులు ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నారు, వాళ్ళకి ఆ ఖర్చులు తగ్గించి పంటను జాగ్రత్తగా మంచి పంట తీసుకుంటే అది మీకు నాకు అందరికీ మంచిదే. ఎందుకంటే కెమికల్స్ తక్కువ యూజ్ చేసిన పంట తింటే మనకెంత ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో మనకు ఆరోగ్యం కావాలి కదా. సో విత్తన శుద్ధి ద్వారా మనం రైతులందరినీ కాపాడాలి అనేది సంతోష్ సహాని సార్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండి. మీరందరూ కూడా సార్ చెప్పినట్టుగా విత్తన శుద్ధిని వీలైనంత ఎక్కువగా అందరికీ ప్రమోట్ చేయండి. ఇది చాలా మంచి స్టెప్ అండి. ఫస్ట్ స్టెప్, పోలియో చుక్కలు ఎలా వేయించుకోమని చెప్తామో విత్తన శుద్ధి కూడా అలానే చేయాలి అని ప్రతి ఒక్క రైతుకి మనం చెప్పాలండి. यस सर. ओके, सो बीजो रिच का इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदे होंगे? तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि जर्मिनेशन जो परसेंटेज है वो बहुत ही इवन मिलेगा, हमें कम ज्यादा नहीं मिलेगा। और इसीलिए सीड रेट का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा 15 to 20% कम हो जाएगा। तो 1 एकड़ के लिए अगर हम बीज डाले हुए हैं तो उसमें हमारा 1.5 एकड़ तक भाई ट्रांसप्लांटिंग पैडी का हो सकता है। మనం ఏదైతే విత్తన శుద్ధి చేయడం వల్ల మొలకెత్తే విత్తనాల శాతం ఎక్కువ అవుతుందండి. అలాగే మొక్కలు కూడా అన్ని మొక్కలు అంటే 175 నుంచి 80% మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందండి. అలాగే మొక్కల యొక్క రోగనిరోధక శక్తి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ముందే మన విత్తనానికి చుట్టూ మన బీజోరిచ్చి వేయడం వల్ల దాన్ని ఎలాంటి చీడలు ఆశించి ఉండవు. కాబట్టి కరోనా వైరస్ చాలా చిన్న వైరస్ మనకు కనపడదు. అలాగే పొలంలో కూడా ఎన్నో ఉండొచ్చు. సో ఏది కూడా మనకు ఆ విత్తనాన్ని అఫెక్ట్ చేయకుండా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మొక్క పెరిగేలాగా చేస్తుందండి. यस सर. सेकेंडली, शुरू में ही हमें सीडलिंग्स बहुत हेल्दी मिलने के कारण एक इसमें हम जब 8-8, 10-10 सीडलिंग को इकट्ठा करके लगाते हैं
इससे ज्यादा अगर 2 या 3 ही सीडलिंग हम लगाते हैं तो हेल्दी सीडलिंग होने के कारण उसमें से स्प्राउट्स ज्यादा मिल जाते हैं हमें. नंबर ऑफ स्प्राउट्स आर इंक्रीजिंग. दैट्स व्हाई द सीड रेट्स वी कैन रिड्यूस. ఓకే. మామూలుగా మనము విత్తనాలు దగ్గర దగ్గరగా 2, 3 వేస్తూ పోతుంటాం. ఎందుకంటే ఒకటి రాకపోయినా ఇంకొకటి వస్తుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో. కానీ మనం సీడ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే విత్తన శుద్ధి చేసిన విత్తనాలు వేస్తే మామూలుగా అయితే 3 ఒకటి వచ్చే ఉన్న చోట 3 వచ్చే శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. లేదంటే 3కి 2 వంతుల కంపల్సరీగా మొక్కలు వస్తాయి. సో మనకు ఎక్కువగా మొక్కలు నాటుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి అని సార్ చెప్తున్నారు. ఎస్ సార్. ओके. शुरू में ही सीडलिंग्स बहुत हेल्दी होने के कारण फिर पूरे सीजन में कोई भी डिसीज या पेस्ट का अटैक हो जाता है, रोग या कीड़ों का अटैक हो जाता है, तो उससे प्रतिकार करने की क्षमता फसलों में ज्यादा तैयार होती है क्योंकि शुरू से ही उनके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. तो మనకు ఈ సార్ చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే బీజో రిచ్ అనేది थोड़ा పాయింట్ యాడ్ करके बोल रहा हूं సార్. మన ఇమ్యూనిటీ లాగా మనకి ఏదైతే విత్తనాలు మన బాడీలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందో విత్తనానికి కూడా పెరిగే మొక్కలో కూడా ఇమ్యూనిటీ పెరగాలి అంటే బీజో రిచ్ ను అప్లై చేయడం వల్ల సీడ్ మీద ఆ బీజో రిచ్ యొక్క లిక్విడ్ అలా అప్లై ఉండడం వల్ల మొక్కలో ఇమ్యూనిటీ పెరిగి ఓన్లీ పెరగడానికే కాదండి ఫ్యూచర్ లో వచ్చే ఏదైనా చీడపీడలను కూడా తట్టుకునే శక్తి మొక్కకు ఉంటుందండి. సో చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి ఇది. జస్ట్ చిన్న సీడ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మొదటి దశనే కాదు పంట పెరుగుతున్న దశలో కూడా ఉపయోగపడుతుందని సార్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండి. ఎస్ సార్. ओके. सो मेरी कोशिश ये रहेगी आज के इससे कि हम ज्यादा से ज्यादा अभी घर में बैठे हुए हैं, जहाँ विलेजेस में थोड़ा बहुत लोगों का मूवमेंट शुरू है, तो जो भी हमारे संपर्क में जितने भी किसान भाई है उनको हम ज्यादा से ज्यादा सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रमोट करें. बाकी तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सभी को मालूम है, जिसमें आरपीएस से लेके फ्लोरा रिच, इम्यूनो रिच, सिल्को रिच, ट्रैपो रिच, देन सॉइल गार्ड हमारा प्रोडक्ट है. बैक्टो रिच जो है वो वेजिटेबल और गन्ने के लिए हमारा आज भी कंपनी में है. खाली सीड ट्रीटमेंट के लिए बीजो रिच खाली दलहन तिलहन फसल और धान की फसल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है. ఓకే. సో మన దగ్గర ఆల్రెడీ చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి. వాటన్నిటి గురించి మనకు తెలుసు. కానీ కొత్తగా వచ్చిన ప్రొడక్ట్ అది కూడా ముఖ్యమైనది కాబట్టి బీజో రిచ్ మీద ఎక్కువగా చెప్పాల్సి వచ్చింది ఈరోజు. ఇంకా ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్పబోతున్నారు సార్. కానీ బీజో రిచ్ మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అందరూ కూడా మన డిస్ట్రిబ్యూటర్ మన ప్రొడక్ట్స్ వాడే రైతు కానీ కాకపోనియండి ప్రతి ఒక్క రైతుకు కూడా బీజో రిచ్ అంటే విత్తనాల శుద్ధి అనేది ఎంత ముఖ్యం అనేది చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. వీలైనంత వరకు రైతులకు హెల్ప్ చేయండి అనేది సార్ చెప్తున్నారండి. బ్యాక్టో రిచ్ అనేది ఇంకా వస్తూ ఉంది మార్కెట్ లో. అది కూడా వెజిటేబుల్స్ అంటే కూరగాయల పంటలకి తర్వాత చెరుకుకి బ్యాక్టో రిచ్ ఇంకా అవైలబుల్ ఉంది. మీరేం అది పోయింది అనుకోవద్దు. ఓన్లీ మన పల్సెస్ అంటే ధాన్యాలకు మరియు నూనె తయారు చేసే విత్తనాలకు మాత్రమే బీజో రిచ్ ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉందండి. సారీ సార్. ఎస్ యూ కెన్ కంటిన్యూ సార్. ओके. सो इफ अगर किसी को इसमें बीजो रिच में ये सीड ट्रीटमेंट के बारे में अगर कोई है तो वो कृपया चैट बॉक्स में जाके भी सवाल पूछ सकते हैं. बाकी रमन्ना सर आर यू अनम्यूट? टेल मी सर. सर देखिए मेजर फोकस अभी धान की फसल के पे ही होना चाहिए हमारा. अभी पिछले 2 महीने से हम घर में बैठे हुए हैं सभी. अभी आज किसानों के पास जाने के बाद अगर धान ये मुख्य फसल है हमारे क्षेत्र में, धान और पल्सेस में भी कुछ आंध्रा में होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करना है ये नए प्रोडक्ट के ऊपर. तो पाटिल सर का भी इंस्ट्रक्शंस हमें ये था कि मीटिंग्स में 2 ही प्रोडक्ट के ऊपर 2 प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करके आप मीटिंग्स लेते रहो. एट ए टाइम सभी प्रोडक्ट्स लोगे तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं फिर. Okay, sir. Right now, please tell about paddy and vegetables also, sir. First point. Okay. Second point, focus, sir, more our RPS 76, sir. Immunoris 76, Immunoris, Silico Guard. Okay. So 1 minute. Sir. Yeah. Now I am going to show the presentation. Sir. 1 minute. तो सर कॉटन में सीड ट्रीटमेंट करना है क्या? फॉर कॉटन क्रॉप्स बेसिकली most of the seeds are already treated by the company because in our country now the major area under cotton crop is BT cotton.
So for cotton crops, my suggestions will that don't go for a seed treatment, but after germination you can go for a drenching of our Bactorich already, and plus RPS for drenching, not for a seed treatment. So those who the distributors who are dealing with cotton crops, my request is that don't go for a seed treatment, it is already treated. So go for after germination, go for a drenching. Okay. ఓకే, ఎవరైతే పత్తి విత్తనాలు ఉన్నాయో పత్తి విత్తనాలకు మనం బీజరుచి వాడాల్సిన అవసరం లేదండి. మనం చెప్పినట్టుగా ఇవి ధాన్యాలు మరియు ఆయిల్ నూనె తీసే విత్తనాల కోసమే చేస్తున్నారు. కానీ బ్యాక్టోరిచ్ అనేది మనది ఉంది కదండి, దానిని మొక్కలు పెరిగిన తర్వాత మొక్కల మీద స్ప్రే చేయడానికి వాడండి, కానీ విత్తన శుద్ధికి అవసరం లేదు పత్తి పంటలో అనేది సార్ చెప్తున్నారండి. అలాగే प्लीज या एक पॉइंट मिस हो गया था बीजोरिच के बारे में, आप हिंदी में बोले थे. बीजोरिच మనకు దాంతో పాటు 2 గ్లౌజులు కూడా వస్తాయండి, కవర్స్. ఆ బీజోరిచ్ లో ఎలాంటి కెమికల్స్ లేవని చెప్పుకున్నాము, కానీ గ్లౌజులు ఎందుకని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకు అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఏ వైరస్ దేంతో ఇంటరాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు, కాబట్టి వీలైనంత వరకు మనం అవాయిడ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో కంపెనీ మనకు గ్లౌజులు ప్రొవైడ్ చేస్తుందని మన బీజోరిచ్ బాక్స్ లో. ఓకే సార్, యా एक बात मिस हो गया. Screen is my showing now, RPS is showing. नहीं दिख रहा है सर अभी. 1 minute. Screen share is not coming, sir. 1 minute. So now I am going to show very fastly basically RPS, then Silcorich and Immunorich. Okay. మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ప్రొడక్ట్సే కాబట్టి కొద్దిగా వేగంగా వెళ్ళిపోతారండి సారు. ఎక్కువగా మీరు దాని గురించి ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనకు తెలిసిన విషయాలే. ఆర్పిఎస్, ఇమ్యూనోరిచ్ అండ్ సిల్కోరిచ్, ఈ మూడింటి మీద వెళ్దామండి. ఒకటే రోజు అన్ని ప్రొడక్ట్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మనకున్న సమయం సరిపోదండి. అందుకే ముఖ్యమైనవిగా బీజోరిచ్ గురించి సార్ చెప్పారు, అలాగే విత్తన శుద్ధి యొక్క ఇంపార్టెంట్ మనకు చెప్పారు. ధాన్యాలు ఇప్పుడు పంట ఉన్నది అదే కాబట్టి దాని గురించి కూడా సార్ మాట్లాడారండి. ఓకే సార్. ఓకే. So are you saying Bijorich? Sorry, RPS? Yes, sir. Okay. So see, this is the RPS. Everybody knows that this is the very most selling product of our company, because already we have reached across the country and more than 10 lakh farmers in our country. RPS हम 10 लाख से ज्यादा किसानों तक ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं और ये सबसे बिकने वाला हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है. మన కంపెనీ యొక్క మొదటి ఉత్పాదన అండి అగ్రికల్చర్, అంటే రైతుల కోసం తయారు చేసింది. దాని సక్సెస్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఈ రోజు 10 లక్షల కన్నా ఎక్కువ మంది రైతులకు మనం ఇది అందచేయగలిగామండి. వాళ్ళు వాడుతున్నారు, పక్క వాళ్ళని వాడమని చెప్తున్నాండి. చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి ఇది. So RPS जैसे और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में है, लेकिन फिर भी RPS के ही रिजल्ट्स अच्छे क्यों आते हैं कंपैरेटिवली? इसका मेजर जो कारण है आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेगा, जो है हमारा 3 प्रकार का लियोनार्डाइट का स्तर है, लेकिन सबसे नीचे वाला जो स्तर है वो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी रखता है, और उसी स्तर से जमीन के नीचे 20 मीटर डेप्थ के स्तर से लियोनार्डाइट को निकाला जाता है. उसी से आरपीएस बनाया गया है, जो 100% प्राकृतिक है, नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है. इसीलिए हमारे बहुत से धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर इसको पीके भी दिखा के किसानों को पता करते हैं, कॉन्फिडेंट देते हैं कि दिस इज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. ఇవి చాలా విషయాలు చెప్పండి సార్. ఇక్కడ ఆర్పిఎస్ 76 గురించి మనం చూసుకుంటే చాలా మంది అంటారు ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ మేము చాలా చూసాం మార్కెట్లో, మీ ఆర్పిఎస్ గొప్పతనం ఏంటి అది అని చెప్తుంటారు. లియోనార్డైట్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మన కంపెనీ వాళ్ళు ఆర్పిఎస్ చేసే లియోనార్డైట్ అనేది భూమిలో మూడో లేయర్ లో నుంచి వచ్చిన లియోనార్డైట్ నుంచే చేస్తానండి. పైన లేయర్ లో ఉన్నది అంత పవర్ఫుల్ గా ఉండదు, మూడో లేయర్ లో ఉన్నది చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఆ విషయాన్ని మనం బాక్స్ మీద కూడా చూపించి చెప్పొచ్చు అని సార్ చెప్తున్నారండి. ఎస్ సార్. ओके, सो आरपीएस का सबसे पहला काम क्या है? तो जड़ों को मजबूत करना है, गिव द विगरस रूट ग्रोथ. जितने भी रूट्स है, जड़े हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना, नंबर ऑफ रूट्स बढ़ाना, ये आरपीएस का पहला काम है. మొదటి ఉపయోగం ఏంటంటే అండి, వేర్లు ఎక్కువగా బలంగా పెరిగేలాగా చేస్తుందండి. సో మనకు తెలుస్తుందండి, వేరు బలంగా లేకుంటే మొక్క బలంగా ఉండదు. సో వేర్లు లోతుగా బలంగా ఎక్కువగా వచ్చే విధంగా ఆర్పిఎస్ హెల్ప్ చేస్తుందండి. ఎస్ సార్. दूसरा जो है, हमारे मिट्टी में जितने बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने उपयुक्त सूक्ष्मजीव, उतनी हमारी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ.
the number of beneficial microorganisms depends, the fertility of the soil depends on the number of microorganisms in the soil. तो जितने उपयुक्त सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ती है उतनी हमारी जमीन ज्यादा उपजाऊ होती है और ये काम हमारा आरपीएस करता है. మనకు తెలిసిందే అండి, పంటలన్నీ కూడా మన పొలంలో ఉండే మట్టిలో ఉండే బ్యాక్టీరియా ద్వారానే పంట వస్తుందనే విషయం మనకు తెలుసు. అందులో ఉన్న మంచి బ్యాక్టీరియాను ఎక్కువగా చేయడానికి మన ఆర్పిఎస్ ఉపయోగపడుతుందండి. మన పొలంలో ఎంత మంచి బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా ఉంటే అంత మంచి పంట మనకు వస్తుంది అనే విషయం మనకు తెలుసు. దాన్ని చేయాలి, మన బ్యాక్టీరియాని ఎక్కువ చేయాలంటే ఆర్పిఎస్ మనం వాడాలండి. ఎస్ సార్. तीसरा जो काम है आरपीएस का वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे किसान यूरिया डीएपी इस्तेमाल करते हैं, पोटाश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत बार वो जड़ों से दूर होने के कारण या पानी के साथ नीचे बह जाता है, पौधों को मिलता नहीं. हमारा आरपीएस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ये पूरी तरह से जितना भी खाद डाला है उसको पौधों को देने का काम करता है. ఓకే, ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి, చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి. మనము భూమిలో ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా ఆర్పిఎస్ లిక్విడ్ వేసి పెంచుతామో, రైతులు ఏవైతే యూరియా డిఏపిలు వేస్తూ ఉంటారో పంట కోసమని, యూరియా డిఏపిని కాదు ఇంకా ఏ మందులు వేసినా కూడా అది భూమిలో వెళ్ళిన తర్వాత చెట్లకు దూరంగా పడిపోవడము, నీళ్లు పెట్టినప్పుడు అది లోపలికి భూమిలోకి ఇంకిపోవడం జరుగుతుంది. కానీ మైక్రో ఆర్గానిజం అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా ఉండడం వల్ల ఈ యూరియా డిఏపిలు కానీ ఇంకే వేసిన దాన్ని చెట్టు దగ్గరికి తీసుకొని రావడానికి చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి. ఆ మైక్రో ఆర్గానిజం అనేది ఆ విధంగా ఆ బ్యాక్టీరియా చెట్టు దగ్గరికి తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడే విధంగా చేస్తుందండి. అంటే ఆ మైక్రో ఆర్గానిజం కి ఆ శక్తిని మన ఆర్పిఎస్ లిక్విడ్ ఇస్తుందండి, వాటిని మోసుకొచ్చి చెట్టు దగ్గర ఇవ్వడానికి. ఎస్ సార్. चौथा जो काम है आरपीएस का वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए. हमारे द्वारा डाला गया जमीन में जो भी रासायनिक खाद जाता है उसके साथ कुछ जहरीले पदार्थ भी जाते हैं, हेवी मेटल्स जाते हैं. तो इसके कारण हमारे अनाज में, हमारे सब्जी में ये जहर निकल आ जाता है और उसी के कारण हम कैंसर जैसे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. तो आरपीएस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से जितने भी जहरीले पदार्थ मिट्टी में है उनका पूरी तरह से बायोडिग्रेडेशन करने का काम करता है. ఇది చాలా ముఖ్యమైన అద్భుతమైన విషయం అండి, నేను కూడా తెలుసుకుంటున్నాను. చాలా రోజులుగా మనం కొన్ని చోట్ల వింటున్నామండి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ భూములలో కొన్ని చోట్ల ఎక్కువగా ఖనిజాలు, హెవీ మెటల్స్ అంటే ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, అంటే ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంది భూమిలో, ఇంకా ఏదో మెటల్ ఎక్కువగా ఉంది అన్న విషయాలు మనం విన్నాం. అవి పంటను బాగా దెబ్బతీస్తాయండి. అలాగే మనం యూజ్ చేసే యూరియాలో కూడా అవసరమైన వాటికంటే అనవసరమైనవి కూడా కొన్ని ఉంటాయండి. సో అవి కూడా చెట్టుకు రావడం వల్ల చెట్టు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటిని అవాయిడ్ చేయడానికి, వాటిని చెట్టు నుంచి దూరంగా తీసుకువెళ్ళడానికి కూడా ఆర్పిఎస్ లిక్విడ్ పనిచేస్తుందండి. చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి. మంచిది మాత్రమే చెట్టు దగ్గర తీసుకువచ్చి చెడుని చెట్టుకు దూరంగా తీసుకెళ్ళడం అనేది అద్భుతము. మీరు మార్కెట్లో సవాల్ చేసి ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ ఉందా అనే విషయం కూడా అండి. ఎస్ సార్. इसी के कारण पांचवा जो फायदा है हमारे आरपीएस का वो है रेगुलर आरपीएस का पानी के जमीन की पानी रोकथाम करने की क्षमता बढ़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बढ़ जाते हैं. ఓకే, సో ఐదవ ఉపయోగం అండి, ఫిఫ్త్ బెనిఫిట్, ఐదవ ఉపయోగము మట్టి యొక్క గుణాన్ని మారుస్తుందండి ఆర్పిఎస్ లిక్విడ్ అనేది. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఈ బొమ్మ చూస్తుంటే ఫస్ట్ మామూలుగా ఉన్న మట్టి బాగా నల్లగా గుల్లబారినట్టుగా కనపడుతూ ఉందండి. ఎందుకంటే ఆర్పిఎస్ లిక్విడ్ వేసిన తర్వాత నీళ్లను పట్టి పెట్టుకునే అవకాశాన్ని పెంచండి. వాటర్ హోల్డింగ్ అంటే తడి ఆరకుండా ఉండే విధంగా ఆ భూమిని తయారు చేస్తుందండి. రెండవది మైక్రో ఆర్గానిజం అంటే బ్యాక్టీరియాని పెంచుతుంది మన సాయిల్లో. మూడవది వచ్చేసి ఆర్గానిక్ కార్బన్, ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి. ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఉన్న మట్టిలోనే మనకు మొక్కలు మొలకెత్తుతాయి. మన పొలంలో ఆర్గానిక్ కార్బన్ ను పెంచుతూ పోతుందండి ఇది. దీనివల్ల మనకు కంటిన్యూగా వాడుతూ ఉంటే ఆర్పిఎస్ లిక్విడ్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ పెరుగుతూ పోతుంది మన పొలాల్లో. అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి. फिर से पांचों भी फायदे देखिए. पहला जड़ों को मजबूत करना, दूसरा जीवाणु की संख्या बढ़ाना, तीसरा खाद को मिला के देना, चौथा जहरीले पदार्थ जो है उनका डिग्रेडेशन करना और पांचवा मिट्टी में सुधार लाना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना. ఓకే, సో మనం చూడండి, మన చేతి 5 వేల లాగా గుర్తుపెట్టుకొని 5 ముఖ్యమైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. మొదటిది ముఖ్యమైనది వేళ్ళు బాగా పెరుగుతాయి. రెండవది భూమిలో బ్యాక్టీరియాని పెంచి మనకు హెల్ప్ చేసే విధంగా మొక్కలు పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మూడవది
చెట్టుకు అవసరమైన వాటిని మాత్రమే చెట్టు దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది. మీరు యూరియా డిఏపిలు వేస్తే వాటిని చెట్టు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది. 4వది అనవసరమైన కెమికల్స్ ను మెటల్స్ ని దూరంగా తీసుకెళ్తుంది చెట్టు నుంచి. చివరిది 5వది మన మట్టి యొక్క స్వభావాన్ని మారుస్తుంది. చాలా ఉపయోగకరంగా మన మట్టిని మారుస్తుంది. మన పొలాలన్నింటినీ మంచిగా మారుస్తుంది. చాలా 5 ఉపయోగాలండి. మన 5 చేతిలో ఉన్న 5 వేల లాగా. ఎస్ సార్. अभी आरपीएस के यूज जो है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है हमें आरपीएस का यूज जो मैंने अभी बोला था बीजोरिच के साथ में, तो सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करना है, वित्तन शुद्धि के लिए। दूसरा जो यूज है वो हम पहले मैं चारों भी मधु बाबू बताता हूँ। दूसरा है वो हम स्प्रेइंग के लिए, छिड़काव के लिए यूज कर सकते हैं। ये हम केमिकल कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ भी यूज कर सकते हैं। तीसरा पानी के साथ सीधा फसल को ड्रेंच कर सकते हैं, या चौथा ड्रिप इरिगेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ఓకే. సో మనము ఆర్పిఎస్ ను ఇంత ముందు కూడా మాట్లాడుకున్నాము, విత్తన శుద్ధిలో వాడచ్చు అని. అదే విషయాన్ని మనం అక్కడ సార్ కూడా చూపించారు. విత్తన శుద్ధిలో వాడచ్చు, తర్వాత చెట్టు మీద స్ప్రే చేయడానికి వాడచ్చు. ఓన్లీ చెట్టు మీద ఆర్పిఎస్ లిక్విడ్ స్ప్రే చేయొచ్చు. అలాగే ఏదైనా హానికరంగా లేని కెమికల్స్ తో కలిపి పురుగు నివారణతో కూడా కలిపి ఆర్పిఎస్ లిక్విడ్ ని స్ప్రే చేయొచ్చు. ఇంకొకటి మొక్కల దగ్గర నీళ్లు పెడతారు కదండి, దాంట్లో వాడచ్చు. అలాగే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లో వాడచ్చు. ఒక్కొక్క దానికి ఒక డోసేజ్ ఉందని అది మన బాటిల్ మీద క్లియర్ గా రాసి ఉంది. మీరు ఇక్కడ ఆ డోసేజ్ గురించి మీరు బాటిల్ మీద చదువుకోవచ్చు. ఎస్ సార్. ఓకే, జస్ట్ 1 minute खाली. షూర్. సి రవి అండి ఎవరో స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. సి రవి. రవి గారు స్క్రీన్ షేరింగ్ చేయకండి. కింద ఉంటుందండి ఆప్షన్, స్టాప్ షేరింగ్ అని చేయండి. చేస్తాను. కింద ఉంటుంది సార్, కిందికి వచ్చేస్తే మీకు కనపడుతుంది స్టాప్ షేరింగ్ అని. స్క్రీన్ షేరింగ్ కొడుతున్నాను. ఇక్కడ ఉంది స్టాప్. సో మనకు చాలా తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా స్పీడ్ గా అండి తీసేసారు. ఓకే ఓకే. సో ఎస్ సార్. cannot see, yeah, screen is coming, yeah. Silcorich. Okay, so okay. This is the product आंध्रा में, तेलंगाना में बहुत यूज किया गया है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये हम कीड़ों के लिए, पैडी में भी बहुत अच्छी तरह से इसका यूज हो सकता है, क्योंकि पैडी में भी बहुत से रस चूसने वाले कीड़े आ जाए। देयर आर so many insects who are slides is not coming, sir. Slides is not coming. Slide is not coming, sir. Slides, sir. Slides. आपका फोल्डर दिख रहा है. फोल्डर दिख रहा है. 1 minute. ओके. नहीं सर, अभी भी फोल्डर ही दिख रहा है. 1 minute. हाँ, ओके सर. अभी आया सर. Again, went back, sir. Yeah. 1 minute. कुछ दिखाई दे रहा है? फोल्डर के व्यू में है सर अभी. ओके. मुझे यहाँ पे तो स्क्रीन शेयरिंग में आप स्क्रीन 1 या फुल डेस्कटॉप होता है सर. 1 minute, ये आएगा अभी. देखिए आ गया. वेट कर रहे हैं सर. आ गया. So rich, this is the product which is the silicon dioxide. We can easily, why we are focusing on an organic way, the most critical problem in agriculture, that is the attack of insect and pest. खेती में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो कीड़ों और रोगों से हमारे यहाँ बीच में निर्माण हो रही है, जिसके कारण हमें ज्यादा से ज्यादा रासायनिक कीटनाशक और फफूंदनाशक छिड़काने पड़ रहे हैं. మధు బాబు, మనము ఇప్పుడు పొలాల్లో చూస్తే ఎక్కువగా కెమికల్ యూసేజ్ వల్ల అనేది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తున్నాయండి. దాన్ని చాలా మంది తెలుసుకోవట్లేదు. అది తెలుసుకోవాలి. వాటిని
ఎక్కువగా అంటే ఎక్కువగా ఎందుకు వాడాల్సి వచ్చిందనే విషయం కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నామండి. ఎక్కువగా కెమికల్స్ వాడడం అనేది మన పంటను నాశనం చేస్తున్న విషయం మనం తెలుసుకోవాలండి. ఎస్ సార్. सो इसीलिए हमने पूरी तरह से 100% नेचुरल प्राकृतिक से बना हुआ ये पहला प्राकृतिक कीटनाशक धन्वंतरी ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिल्कोरिच। ఇది जो ధన్వంతరి సారీ ప్లీజ్ बोलिए గో హెడ్ సార్. बोलिए నో ప్రాబ్లం సార్. बोलिए 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 ఇది చాలా వరకు మనకు ఆర్పిఎస్ లాగానే ఏ ప్రొడక్ట్ అయినా సరే మనకు చాలా ప్రకృతి సిద్ధమైన ప్రొడక్ట్స్ అండి. ఈ సిల్కోరిచ్ కూడా అలాంటి ప్రకృతి సిద్ధమైన ప్రొడక్టే అండి 100% గా. ఎస్ సార్. यस, सबसे पहले क्या है तो एक तो सिल्कोरिच जो है 100% नेचुरल है। एफडीए फूड ड्रग एसोसिएशन ने प्रमाणित किया गया है यूएस गवर्नमेंट ने। इसीलिए मैंने जब भी इसका डेमो दिया है, पाउडर हम पानी में घुल के खुद पी भी सकते हैं। फिर भी ये कीड़ों को किस तरह से मारता है, तो जैसे ही हम सिल्कोरिच का छिड़काव किसी भी फसल के ऊपर करते हैं तो रस चूसने वाले कीड़ों के संपर्क में जब ये सिलिकॉन आ जाता है तो उसका जो क्यूटिकल है मधु बाबू, जो स्किन है वो कीड़ों की कट जाती है और पूरी अंदर का जो कीड़ों का अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल के कीड़ा सूख के मर जाता है। ఎస్ సార్. సో ఈ సిల్కోరిచ్ యొక్క ఇది మనకు ఎఫ్డిఏ ఫుడ్ లైసెన్స్ కూడా ఉందండి. అందుకే ఇది ఎప్పుడు మనము డెమో చేసినప్పుడు కూడా ఆ పౌడర్ ని ఒక 100 ml లీటర్ వాటర్ లో కలుపుకొని ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసుకొని తాగి చూపించవచ్చు. ఎలాంటి హానికరము కాదు. ఇలా తాగినా కూడా ఉన్నది ఎలా పనిచేస్తుంది పొలాల్లో, పురుగు మీద ఎలా పనిచేస్తుంది మీరు అనుకోవచ్చు. ఇది స్ప్రే చేసిన తర్వాత మన ఆకుల మీద ఒక లేయర్ గా ఏర్పడుతుందండి. ఏదైనా పురుగు ఆ లేయర్ మీద వెళ్ళినప్పుడు దాని యొక్క చర్మం చాలా మెత్తగా ఉంటుంది కదండి, మీ పురుగులని తెలిసి ఆ చర్మం కట్ అయిపోతుందండి. కట్ అయిపోయిన వెంటనే ఏ పురుగులో అయినా ఉన్నది లిక్విడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాన్ని ఇమ్మీడియట్ గా పీల్ చేసుకుంటుందండి, ఒక్కసారిగా పీల్ చేసుకుంటుంది. అలా పీల్ చేసుకున్న వెంటనే పురుగు చనిపోతుందండి. సో ఈ విధంగా సిల్కోరిచ్ పురుగులను చంపడానికి బాగా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుందని చెప్పొచ్చు అండి. ఎస్ సార్. ओके, सो इसकी जो मात्रा है 1 एकड़ के लिए 10 ग्राम पर लीटर, यानी कि 200 लीटर का अगर हम पानी छिड़काव करते हैं, इफ यू आर यूजिंग 200 लीटर्स ऑफ वाटर फॉर स्प्रेइंग ऑन 1 एकड़ ऑफ एरिया, हमें 1 एकड़ के लिए ये 2 किलोग्राम लेना पड़ता है। 10 ग्राम पर लीटर, 200 लीटर के लिए 2 किलोग्राम। हम कौन से भी सब्जी में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, धान में, कौन सी भी फसल में इसका अच्छी तरह से छिड़काव कर सकते हैं। చాలా మంచి విషయం అండి. ఎలాంటి ఆహార సంబంధమైన పంటలకైనా ఎలాంటి భయం లేకుండా వాడచ్చు. ఎందుకంటే తాగినా కానీ మనకి ఏం కాదని చెప్తున్నాను కాబట్టి. దీన్ని మన యొక్క ఎంత మోతాదులో వాడాలి అంటే 1 ఎకరానికి 2 కేజీలను 200 లీటర్లలో కలిపి వాడాలండి. అంటే 10 లీటర్లకు 1 గ్రాము కింద వస్తుందండి. సారీ 1 లీటర్కి 2 గ్రాముల కింద వస్తుంది. 2 కేజీల ప్యాకెట్, 1 కేజీ ప్యాకెట్ వస్తుందండి. 2 కేజీలు 200 లీటర్లలో కలిపి అన్ని రకాల మొక్కల మీద స్ప్రే చేయొచ్చండి. ఎస్ సార్. సో చాలా సింపుల్ గా అండి సిల్కోరిచ్ ఎలా పనిచేస్తుంది. ఆకు మీద ఒక లేయర్ ఏర్పడుతుంది, పురుగు దాని మీద వెళ్ళినప్పుడు దాని స్కిన్ కట్ అయిపోతుంది, చర్మం కట్ అయిపోతుంది, లోపల ఉన్న లిక్విడ్ అంతా ఈ సిల్కోరిచ్ యొక్క పౌడర్ లాంటి పదార్థం కాబట్టి స్ప్రే చేసిన తర్వాత ఎండిపోయిన తర్వాత పౌడర్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కసారిగా పీల్ చేసుకుంటుంది. పీల్చుకున్న వెంటనే దానిలో ఉన్న లిక్విడ్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా పురుగు చనిపోతుందండి. అంటే న్యాచురల్ గా ఒక పురుగును చంపడం అనేది ఇప్పుడే మనం తెలుసుకుంటున్నాము. ఓకే, now in vegetable crops, now the new screen sharing this seeing Madhu Babu, soil guard. Yes sir. I We can are see getting, soil sir. We are guard. getting, sir. Okay, Yes, sir. soil guard, Soil guard. RPS soil guard. This is the most useful product in vegetable and fruit crops because सबसे ज्यादा फल और सब्जियों की फसल में जड़ों में ज्यादा मेजर प्रॉब्लम रहते हैं कीड़ा और रोगों का, जिसके कारण मिर्च हो यानी कि चिली, टमाटर, गार्ड क्रॉप्स, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, लिटिल गार्ड्स, दिस गार्ड क्रॉप्स, निमेटोड जिसको हम चित्रकृमि बोलते हैं, निमेटोड्स और जड़ों में सड़न यानी कि रूट रॉट, ये मेजर प्रॉब्लम रहते हैं। इसके लिए हमारा आरपीएस सॉइल गार्ड ये प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिशियल है। ఓకే, సో ఆర్పిఎస్ సాయిల్ గార్డ్ అనే ప్రొడక్ట్ అండి. ఇది కంపెనీ మనకు లాస్ట్ ఇయర్ పోయిన సంవత్సరమే లాంచ్ చేశారు. ఇది ఎక్కువగా కూరగాయలు మరియు పండ్ల తోటల్లో దీన్ని వాడచ్చు అండి. ఇది పూర్తిగా భూమికి సంబంధించినది. ఇది నెమటోడ్స్ అంటే వేరు పురుగు, వేరుకాయ, వేరు కుళ్ళు
ఇలాంటి ఎక్కువగా వస్తున్న పొలాల్లో దీన్ని అప్లై చేస్తే వాటి శాతాన్ని తగ్గిస్తుందండి. అది చంపడానికి అనేది కాదు, ఆ వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గిస్తుంది, మన భూమిని మంచిగా చేస్తుందండి. న్యాచురల్ గా యాంటీ ఫంగిసైడ్ అని లిక్విడ్ అండి ఇది. అంటే మన భూమిలో ఉన్న చెడు బ్యాక్టీరియాని చంపడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. మిర్చిలో వాడచ్చు, అన్ని వెజిటేబుల్ పంటల్లో వాడచ్చు దీన్ని. ఎస్ సార్. सो इसमें क्या क्या है, तो एक तो प्रकृति से मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसमें, दूसरा नीम और करंज यानी कि नीम एंड पोंगामिया, दिस 2 प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स है इसमें। तो एक कड़वापन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंसोर्शियम के कारण बहुत से रोग और कीड़ों का ये अच्छी तरह से अटकाव करता है। करंज मतलब बिटर गार्ड होता है सर? बीटर गार्ड नहीं, लेकिन बीटर रहता है, ये पोंगामिया प्लांट रहता है, हाँ। फॉरेस्ट प्लांट है। ఓకే. ఇందులో మనకు వేప లిక్విడ్ అండి, వేప నూనె కలిపారండి. తర్వాత ఇంకొకటి కరంజ్ అంటున్నారు, చేదుగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా. ఈ చేదుదనం అనేది ఏవైతే చెడు బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయో వాటికి చేదు తగలడం వల్ల అక్కడి నుంచి మనకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుందండి భూమిలో అప్లై చేయడం వల్ల. ఎస్ సార్. सॉइल गार्ड जो है 200 लीटर में 500 ml हम अच्छी तरह से डाइल्यूट करके या तो ड्रिप इरिगेशन से या फिर फ्लड इरिगेशन से या फिर हर एक पौधों को ड्रेंचिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ఓకే. సో ఇది వచ్చేసి మనకు 500 ml అర్ధ లీటర్ బాటిల్ ఒకటి వస్తుందండి. దాన్ని 1 ఎకరానికి వాడచ్చు. 200 లీటర్ల నీళ్ళల్లో కలిపి వాడాలండి. దాన్ని మీరు స్ప్రే లాగా వాడతారా, లేకుంటే ఫ్లడ్ అంటే కాలువల్లాగా వదులుతారా, లేకుంటే ఒక్కొక్క మొక్కకు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ వేస్తారా, ఎలా వేసినా సరే భూమికి అందే విధంగా వేయండి అని సార్ చెప్తున్నారండి. ఎస్ సార్. सॉइल गार्ड के साथ, आरपीएस सॉइल गार्ड के साथ हम आरपीएस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का केमिकल पेस्टिसाइड या फंजीसाइड इस्तेमाल नहीं करना है। ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి. చాలా మంది రైతులు అంటారు దీన్ని దాంట్లో కలిపి వాడచ్చా, దీంట్లో కలిపి వాడచ్చా అని. ఆర్పిఎస్ లిక్విడ్ 76 లిక్విడ్ తో తప్పితే ఇక దేంతో కూడా ఆర్పిఎస్ సాయిల్ గార్డ్ ని కలపొద్దండి. కలపడం వల్ల మన మందు యొక్క చనిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం అన్ని న్యాచురల్ కాబట్టి మన దాని పవర్ అనేది చచ్చిపోతుంది, ఆ కెమికల్ పవర్ అనేది ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. ఆర్పిఎస్ సాయిల్ గార్డ్ మనము ఓన్లీ ఆర్పిఎస్ 76 లిక్విడ్ లో మాత్రమే కలిపి అప్లై చేసుకోవాలి అవసరం అనుకుంటే, లేదంటే ఓన్లీ లిక్విడే సాయిల్ గార్డ్ అప్లై చేయొచ్చు. ఎస్ సార్. ఓకే. సో 1 minute. ఎస్ సార్. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज स्क्रीन में आ गया, इम्यूनोरिच सर. इम्यूनोरिच. 1 minute. Okay. Yeah, it is coming, sir. Yes, sir, it is. Sir, we got it, Okay. sir. Yes, ओके, sir. सो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये भी पूरी तरह से हर्बल कीटनाशक है, जिसको हम प्लांट एक्सट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। पूरी तरह से वातावरण में प्रकृति में मिलने वाले जो 5-6 अलग अलग तरह के बीटर प्लांट्स है, बीटर बहुत ही कड़वे प्लांट्स है, उससे बनाया गया ये हम अपना प्रोडक्ट है इम्यूनोरिच, जो आंध्रा और तेलंगाना में आप धान, कपास, सब्जी, फल सभी प्रकार के फसल के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। మన నెక్స్ట్ మధుబాబు. ప్రోడక్ట్ అండి ఆ ఇమ్యూనోరిచ్ అనేది ప్రకృతి సిద్ధంగా తయారైన కీటకనాశిని అండి. ఇందులో వాడిన ఎలాంటి ఇంగ్రీడియంట్ అయినా ఎలాంటిదైనా సరే మన ప్రకృతి నుంచే తీసుకున్న చెట్ల నుంచి తీసుకున్న రసాలే అండి. అన్ని కూడా చేదుగా ఉండే రసాలు, లేకుంటే వాసనతో కూడిన రసాలు. ఆ వాసన మనకు ఉండదండి, పెస్ట్కి ఉంటుంది. అది వేసిన తర్వాత ఆ పెస్ట్ ఆ వాసనకి అక్కడ గుడ్లు ఉండడం కానీ, లేకుంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం కానీ జరుగుతుంది. చాలా న్యాచురల్ గా తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్ అండి. అన్ని రకాల ఆహార పంటల మీద ఎలాంటి అనుమానం లేకుండా దీన్ని స్ప్రే చేయొచ్చండి. ఎస్ సార్. ओके, सो इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि इम्यूनोरिच में नीम, करंज, देन कैलेट्रोपिस यानी कि रुई जैसा रहता है, और गार्लिक एंड जिंजर, ये 5 प्लांट है, जिसके कारण इसका छिड़काव होने के बाद हमारी फसल के पत्ते कड़वे हो जाते हैं, तो रस चूसने वाले कीड़े
या तना छेद करने वाले कीड़े यानी कि स्टेम बोरर या फिर लीफ ईटिंग कैटरपिलर या सकिंग पेस्ट, ये पत्तों के ऊपर ज्यादा हमारे अटैक नहीं करते। ఓకే. సో మనకు ఇందులో వేప అండి, కరంజన్ ఇందాక చెప్పారు చేదుగా ఉంటుంది అదొకటి, అల్లము, వెల్లుల్లి అండ్ ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ చెప్పండి సార్, కొద్దిగా అర్థం కాలేదు. ఈ 5 రకాల చేదుగా మరి వాసనతో కూడినవి స్ప్రే చేయడం వల్ల ఎలాంటి రసం పీల్చే పురుగులు కానీ, కాండం తొలిచే పురుగులు కానీ, ఫ్లైస్ ఎగిరి వచ్చే దోమలు కానీ ఈ వాసనకి అక్కడ ఉండకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయండి. ఎస్ సార్. सो फसल के ऊपर आप देखोगे सफेद मक्खी, मिलीबग, ये लेफ्ट साइड में सभी प्रकार के कीड़े हैं और राइट साइड में आप देखोगे सभी प्रकार के रोग हैं जो हमारे फसलों के ऊपर आते हैं। ये दोनों भी कीड़ और रोगों की रोकथाम करने के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ पूरी तरह से कंट्रोल, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई भी कीटनाशक किसी भी कीड़ या रोग को 100% इरेडिकेट नहीं कर सकता, और ये कोरोना ने अभी हमें सबको बता दिया है। కరెక్ట్. ఇక్కడ చూస్తే మనకు కుడివైపున ఎడమవైపున చూస్తే ఒక సైడ్ అన్ని పురుగులు మన కంటికి కనిపించే పురుగులు ఉన్నాయండి, ఇంకొక సైడ్ వైరస్లు అని చెప్తూ ఉంటాం మనము, కంటికి కనిపించని పురుగు అని. ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ అనేది మనకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది. కంటికి కనిపించని ఆ పురుగు అనేది ఎంతమందిని ఇబ్బంది పెడుతుంది, దాన్ని డైరెక్ట్ గా చంపడము అనేది వీలు కాదు. ఇది చెట్ల మీద వచ్చే పురుగు అయినా సరే, మన బయట సతాయిస్తున్న ఈ కరోనా వైరస్ అయినా సరే డైరెక్ట్ గా చంపలేము. సో మన ఇమ్యూనిటీ కూడా డైరెక్ట్ గా చంపుతుంది అని చెప్పను, కానీ వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గించాలి, వచ్చిన పురుగును అక్కడి నుంచి పారదోలాలి అనే దానికి మాత్రం కంపల్సరీగా పనిచేస్తుందని సార్ చెప్తున్నారండి. ఎస్ సార్. तो जिस प्रकार कोरोना ने हमें 2 चीजें सीखी कि कोरोना से हम कभी बच सकते हैं, या तो हमारे शरीर के अंदर पहले इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए, और दूसरा कोरोना जैसे बीमार से हमें दूर रहना है। ये 2 चीजें हैं। उसी प्रकार पौधों में भी 2 चीजें धन्वंतरी सिखाती है इन कीड़ और रोगों से दूर रहने के लिए। या तो आरपीएस बैक्टोरिच का इस्तेमाल करके प्लांट में इम्यूनिटी अच्छी तैयार करो, और दूसरा इम्यूनोरिच का, सिल्कोरिच का छिड़काव करके कीड़ों और रोगों से दूर रहो। ये 2 चीजें ही हमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। ఓకే సార్. సో మనం ఇప్పుడు టీవీల్లో వార్తల్లో ఎక్కడ చూసినా చెప్తున్నా అండి, కరోనా నుంచి ఎలా దూరంగా ఉండాలి, మీ రోగనిరోధక పెంచుకోండి, అలాగే ఆ రోగం మన దగ్గరికి రాకుండా ఎప్పుడు చేతులు కడుక్కోండి, వైరస్ మన మీద ఉండకుండా ముందు జాగ్రత్తగా చేతులు కడుక్కోండి, శుభ్రంగా ఉండండి అని చెప్తున్నారు కదా. అలాగే మొక్కల్లో కూడా విత్తన శుద్ధి ద్వారా, ఆర్పిఎస్ లిక్విడ్ వాడడం ద్వారా, బీజోరిచ్ వాడడం ద్వారా విత్తన శుద్ధి చేసుకొని మొక్కలను ఆరోగ్యవంతంగా, రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉండే విధంగా మొక్కల్ని పెంచండి. అలాగే వైరస్ మన దగ్గరికి చేరకుండా సిల్కోరిచ్, ఇమ్యూనోరిచ్ ని వచ్చిన తర్వాత కాదు, రాకముందే, అంటే మనకు మొక్కలు బాగా ఆకులు, కొత్త ఆకులు వస్తున్నాయి, మొక్క బాగా పెరుగుతుంది అనే టైంలోనే చీడపీడలు వస్తాయండి. ఆ టైంలో ముందు జాగ్రత్తగా ఒకసారి స్ప్రే చేసుకోగలిగితే వాటన్నిటి నుంచి మనం దూరంగా ఉండగలము. ఎలాగైతే కరోనా నుంచి మనం ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామో మొక్కకు కూడా అలాంటి జాగ్రత్తలు ఇస్తామండి. ఎస్ సార్. ओके, तो जिस प्रकार हमें बहुत बार हम कहते हैं कि जिस तरह से कोरोना ने हमें बहुत चीजें सिखाई, जिसमें हम प्रिवेंशन में ज्यादा जा रहे हैं कि कोरोना का अटैक ना हो, इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं, तो मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमें ये भी देखना है कि अगर हमारे फसलों के ऊपर भी अगर कोई नई चीज आ जाती है तो उसमें हमें क्या काम करना है। तो उसमें हमें एक काम करना है, या तो कीड़ या रोग न आए, इसीलिए हमें 1 मिनट। ओके सर. अभी स्क्रीन पे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है मधु बाबू? अभी फोल्डर है सर, शायद थोड़ा डिले है, ट्रैपोरिच आ गया. ओके, सो जिस प्रकार हम मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना के बचाव के लिए, मास्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, पीपी किट इस्तेमाल हो रहा है, ग्लोव्स इस्तेमाल हो रहा है ताकि कोरोना का ये हमारे पास नहीं आए, उसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा वायरस की जो बीमारी फसलों में आ जाती है वो रस चूसने वाले कीड़ों के जरिए आते हैं। तो हमारा ट्रैपोरिच फसलों के ऊपर कीड़े बैठने से पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है और उसके कारण वो फसल को बचाता है। ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు కరోనా విషయంలో రాని వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారండి, మొహానికి మాస్కులు కట్టుకోవడం కానీ, కర్చీఫ్లు కట్టుకోవడం కానీ అలా చేసి తిరుగుతున్నాం. ఎందుకు? ఆ వైరస్ అనేది మన శరీరంలోకి వెళ్లకుండా ఉండడానికి అడ్డుగోడగా దాన్ని పెడుతున్నాం.
అలాగే పొలాల్లో కూడా మనము ఏదైనా సరే రసం పీల్చే పురుగు కానీ వైరస్ కానీ ఎలాంటి కీడలైనా సరే మన పొలంలోకి ఎలా వస్తాయండి? నడుచుకుంటూ ఏం రావు కదండి. కంపల్సరీగా గాల్లో పెరిగే కొన్ని రకాల పురుగులు వైరస్ల వల్లనే వస్తాయి. కొన్ని కంటికి కనిపించేటివి ఉంటాయి, కొన్ని కంటికి కనిపించనివి ఉంటాయి. వీటినన్నిటినీ మన పొలానికి మొత్తానికి ఒక మాస్క్ వేసినట్టుగా వీటి ట్రాపోరిక్స్లను మన పొలంలో అక్కడక్కడ పెడితే ఆ పురుగులన్నిటినీ కూడా ఆ రంగు వలన అవి ఆకర్షించుతాయండి, వచ్చి దీనికి అతుక్కొని పోతాయి. ఎస్ సార్. ओके, सो ट्रैपोरिच आप कौन सी भी फसल की सब्जी में लगा फसल में, सब्जी में, फलों में कहीं भी जगह लगा सकते हो जिन जिन फसल के ऊपर रस चूसने वाले कीड़ों का ज्यादा ही होता है। आंध्रा में मिर्च की फसल, टमाटर की फसल इससे ज्यादा प्रभावित होती है आंध्रा तेलंगाना में, तो वायरस उस पे ज्यादा आ जाता है बैंगन की फसल पे। तो मेरी राय ये रहेगी सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जितने भी लोग अपने धन्वंतरी से जुड़े हुए हैं, कि हमारा इम्यूनो रिच स्प्रे आपको ज्यादा असर दिखाएगा जब ज्यादा मात्रा में वहां पे कीड़े, लेकिन शुरू से ही अगर हमें अटकाव करना है तो रोपाई के बाद आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग immediately we have to install the Traporich in our vegetable and fruit fields. ఓకే, సో మనకు ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎక్కువగా టమోటా పండిస్తారండి, మిర్చి చాలా అధికంగా అండి. నిన్న ఈవెన్ ఆర్థిక మంత్రి కూడా చెప్పారు మిర్చి అనేది మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తుంది అని. సో అలా మిర్చి మరియు అలా అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ తోటల్లో కూడా, పళ్ళ తోటల్లో కూడా మనము ఈ ట్రాపోరిచ్లో మొక్కలు నాటిన వెంటనే ట్రాపోరిచ్లను కూడా పెట్టాలండి పొలంలో. అవి ఎన్ని పెట్టాలనేది మనం ఎకరానికి 20, ఒక్కొక్క బాక్స్లో 10 ఉంటాయండి, 20 పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఎకరానికి, 20 లేదా 30. వాటిని పొలంలో మొక్కలు నాటిన వెంటనే పెట్టాలి అండి. ఎందుకంటే చాలా మంది నర్సరీ నుంచే మొక్కలు తీసుకొస్తారు, మొక్కలు ఏ రోజైతే నాటుతారో అదే రోజు ట్రాపోరిచ్లు పెట్టండి, వీలైతే ఇమ్యూనోరిచ్ కూడా స్ప్రే చేయండి, మొక్కల్ని ముందే వైరస్ నుంచి కాపాడుకోండి. ఎస్ సార్. ओके, सो रमन्ना सर, नाउ अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चंस होंगे तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। चैट Sir, बॉक्स में sir, कोई what क्वेश्चन? we'll do now, sir? 10 Yeah. minutes we will take question and answer, sir. Only 10 minutes. Okay, okay. So how much time Okay, remain sir. now? Sir, How much time remain now? we are having another 20 minutes time, sir. 20 to No problem. 25 minutes time is there. Then I will take back to it. Just 1 minute. Just 1 Please minute. take, sir. ఓకే అండి, ఒక 5 నిమిషాలు మనం బ్యాక్టీరియా గురించి మాట్లాడుకున్నాము. దాని తర్వాత తర్వాత మధుబాబు గారు ఏదైనా- ఒక 10-15 నిమిషాలు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ తీసుకుంటున్నాం అండి. అదే आप अनाउंस करो मधु बाबू, जिनको जिनको क्वेश्चन है चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन से करें। వాళ్ళందరినీ కూడా హ్యాండ్ రేజ్ చేస్తే వాళ్ళకి మ్యూట్ చేస్తానండి మధుబాబు గారు. ఓకే సార్. సో ఇప్పుడు మనము బ్యాక్టీరియా ఒక 5 నిమిషాలు చూద్దామండి, దాని తర్వాత ఒక 10 నిమిషాలు మనకు అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరెవరికి ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఉన్నాయో వీలైతే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, లేకపోతే రైజ్ హ్యాండ్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. రైజ్ హ్యాండ్ పెట్టమన్నాను సార్. రైజ్ హ్యాండ్. ఓకే అండి, రైజ్ హ్యాండ్ అనే ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే పార్టిసిపెంట్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత టచ్ చేస్తే మీ స్క్రీన్ లో మీకు రైజ్ హ్యాండ్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుందని కనపడుతుంది, రైజ్ హ్యాండ్ అని. అక్కడ మీరు రైజ్ హ్యాండ్ చేస్తే మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు, మీ క్వశ్చన్ మేము చూసి మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాము. రెండో విషయం ఏంటంటే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా ఇమ్మనండి. మీరు క్వశ్చన్ కూడా డైరెక్ట్ గా అడగండి. మీరు చాలా ధన్యవాదాలు ఇలాంటివన్నీ టైం వేస్ట్ చేయకుండా, అఫ్ కోర్స్ మన సార్కు ధన్యవాదాలు ఎలాగో చెప్పుకుంటున్నాము, డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ కి రండి. రిజల్ట్స్ గురించి ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడొద్దు, అందరి దగ్గర అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. రిజల్ట్స్ గురించి మనకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చాలా మందికి చాలా క్వశ్చన్లు ఉండొచ్చు, సమయాన్ని జాగ్రత్తగా వాడుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్ సార్. बैक्टोरिच आंध्रा तेलंगाना में बेसिकली जो क्रॉप्स है फल और सब्जी को छोड़ के, उसके लिए हम बीजो रिच सीड ट्रीटमेंट में जाएंगे। लेकिन फल सब्जी को जो फसल से, उसके लिए हमारे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल का किट है बैक्टोरिच, और दूसरा गन्ने की फसल, शुगर केन की फसल के लिए हमारे पास शुगर केन बैक्टोरिच का किट है। मधु बाबू. ఎస్ సార్, మనం ఇప్పుడు బీజో రిచ్ అనేది చూసాం కదండి, ఆయిల్ సీడ్స్ కి ఆర్ ధాన్యాల కోసము బీజో రిచ్ తయారు చేశారు. ఇంతకుముందు వాటికి కూడా బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, కానీ వాటి ప్లేస్ లో బీజో రిచ్ తీసుకొచ్చారు. చెరుకు మరియు వెజిటేబుల్స్, పండ్లు కూరగాయల కోసము బ్యాక్టీరియా మాత్రమే ఇప్పుడు వస్తుంది. దాని గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాం సార్. ఎస్ సార్. सो बेसिकली हमारे बैक्टोरिच के किट में एक नाइट्रोजन दिलाने वाला वातावरण से बैक्टीरिया है, दूसरा फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करने वाला बैक्टीरिया है, तीसरा फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करने वाले 2 बैक्टीरिया दिए हैं,
क्योंकि फास्फोरस ये सबसे महत्वपूर्ण फूड मटेरियल है पौधे के लिए, जो पौधों को मिलने में बहुत दिक्कत हो जाती है, फिक्स हो जाता है फास्फोरस। तीसरा जो है वो पोटैश को मोबिलाइज करने वाला बैक्टीरिया है। पांचवा जो है वो जिंक को मोबिलाइज करने वाला बैक्टीरिया है। और वैम की पाउडर है 100 ग्राम की, जो सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिलाने का काम करता है। मधु बाबू, एन Yes, sir. के 1, पी के 2, पोटैश का 1, जिंक का 1 और वैम, ये हमारे बैक्टीरिया का कंटेंट है। ఎస్ సార్. సో మనకు బ్యాక్టీరియాలో మొత్తం 6 రకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయండి. అందులో 5 లిక్విడ్స్ ఉంటాయి, 1 పౌడర్ ఉంటుంది. 5 రకాలు ఏంటంటే కొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళాలనుకుంటే చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అండి, అందుకే సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫేట్, ఫాస్ఫరస్, పొటాష్ అండ్ జింక్, ఇవన్నిటిని కూడా మనం ఏదైతే బయట తీసుకొచ్చే ఎరువులు కానీ ఏవైతే ఉంటాయో అందులో కరిగిపోయే గుణం కానీ పంటకు అందే గుణం కానీ తక్కువగా ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ లో ఇవి వెళ్ళి వాటిని అటు ఇటు మూవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయండి. అంటే చెట్టు దగ్గర తీసుకొస్తున్న ఆర్పిఎస్ యూజ్ చేస్తున్నా చెప్పాం కదా, ఎక్కువ శాతంలో మనకు అవసరం ఉంటుంది. ఈ షుగర్ కేన్ కానీ అదే చెరుకు కానీ వెజిటేబుల్స్ పంటలో కానీ ఎక్కువ న్యూట్రియంట్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్లేస్ లో మనం దీన్ని వాడడం వల్ల మన చెట్టుకు కావాల్సిన న్యూట్రియంట్ అనేది చెట్టుకు అందే విధంగా అవసరమైన మైక్రో ఆర్గానిజాన్ని ఇవి మల్టిప్లై చేసి हेल्प చేస్తాయని సార్ చెప్తున్నారండి. यस सर. तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे मिट्टी में क्या है, तो रासायनिक खाद या कोई भी जैविक खाद हमारे मिट्टी में जा रहा है, लेकिन वो खाद सीधी तरह से पौधे उठाते नहीं, कभी भी कोई भी प्लांट डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं करता है। वो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो काम है वो ये बैक्टीरिया करते हैं, और इसीलिए इनका रेगुलर यूज खेती में होना बहुत जरूरी है। ఇది మనం ఫస్ట్ నుంచి తెలుసుకుంటున్న విషయమే అండి. మైక్రో ఆర్గానిజం మన భూమిలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా అనేది చెట్టుకి ఉపయోగపడుతుంది, హెల్ప్ చేస్తుంది అనే విధంగా. సో ఇప్పుడు మనం ఏవైతే రసాయనాల ఎరువులు కానీ యూరియాలు కానీ డిఏపీలు కానీ మన ఆర్పిఎస్ కానీ ఏది వేసినా సరే అన్నిటినీ చెట్టు తీసుకోలేని సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ మైక్రో ఆర్గానిజం ఏదైతే ఉందో బ్యాక్టీరియాస్ లో ఉండే బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో అది చెట్టు వరకు అందించడానికి వీలైనంత హెల్ప్ చేస్తుందండి. చెప్పాలంటే చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగం ఈ బ్యాక్టీరియా వల్లనే జరుగుతుందండి. यस सर. सो अभी ये 4 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के किट हमारे पास थे, लेकिन अभी फ्रूट वेजिटेबल और शुगर केन इन दोनों के ही किट है हमारे पास। और सीड ट्रीटमेंट के लिए सीरियल और ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए हमने बीजोरिज बनाया है, जो 250 ml में आ गया है अभी। तो ये 2 चेंजेस बहुत ध्यान में रखिए। फ्रूट वेजिटेबल के लिए किट हम दे सकते हैं, गन्ने के लिए हम किट दे सकते हैं, सीरियल पल्सेस के लिए जिनके पास पुराने किट है वो इस्तेमाल करें, लेकिन पुराने किट नहीं है तो अभी कंपनी से बीजोरिच ये लॉन्च हो गया है। तो सीड सीरियल पल्सेस और ऑयल सीड के लिए आप बीजोरिच मंगा सकते हैं। ఓకే సార్. సో మనకి ఇందాక చెప్పినట్టే అండి, ప్రస్తుతానికి పండ్లు కూరగాయలు మరియు చెరుకుకు మాత్రమే బ్యాక్టీరియా మొత్తం కిట్ వస్తుందండి. మన ధాన్యాల పంటలకు కానీ నూనె విత్తనాల కోసం కానీ బ్యాక్టీరియా రావట్లేదు, ఓన్లీ బీజోరిచ్ వస్తుంది. అలా అని పాత స్టాక్ పనిచేయదా అంటే లేదండి, పాత స్టాక్ ఉన్న వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు, ఎలాంటి భయం లేకుండా ఆ స్టాక్ అంతా పనిచేస్తుంది. కానీ కొత్తగా వచ్చేది మాత్రం బ్యాక్టీరియా ఓన్లీ పండ్లు కూరగాయలకు ఒకటి, చెరుకుకు మాత్రమే వస్తుంది. సెరల్స్ కి అండ్ అదే ధాన్యాలకు మరియు నూనె విత్తనాలకు మాత్రం బీజోరిచ్నే వాడండి. ఎస్ సార్. फलों में और सब्जियों में किसान को रेट भी अच्छे मिलते हैं, इसलिए उसकी ज़्यादा खर्चा करने की भी ताकत रहती है। लेकिन ऑयल सीड पल्सेस में और पैडी में उस तरह का मुनाफा उसे दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सीड ट्रीटमेंट के ऊपर कर रहे हैं। तो 2,500 का बैक्टीरिया के किट की जगह 300-400 रुपए में अगर सीड ट्रीटमेंट होता है तो पैडी और दलहन तिलहन लगाने वाला किसान ज़्यादा से ज़्यादा सीड ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करेगा, तो आने वाले दिनों में उसके ज्यादा फायदे होंगे. He will get more benefits after seed treatment. That's why company is now focusing for the seed treatment of oil seed, pulses and cereal crops. ఓకే సార్. సో మనం చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి, మన కంపెనీ ఎప్పుడు మన గురించి రైతుల గురించి ఆలోచిస్తుంది, డబ్బులు ముఖ్యం కాదనే విషయం మళ్ళీ ఒకసారి ప్రూవ్ చేశారండి. బ్యాక్టీరియా అనేది పండ్లు కూరగాయలు ఆర్ చెరుకు వీటిలో లాభం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రైతులు 2,000 రూపాయలు పెట్టి ఈ బ్యాక్టీరియా కొనడానికి ఆలోచించరండి.
కానీ అదే వరి పంటకి 2000 రూపాయలు పెట్టి వాడండి, అలాగే ఈ వేరుశెనక్కాయలకు వచ్చే పంటకి 2000 రూపాయలు పెట్టి అప్లై చేయండి ఎకరానికి అంటే చాలా మంది ఆలోచిస్తారు. సో అక్కడ మన ఖర్చు రైతుకు పెరగకుండా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ముఖ్యమైన విషయం విత్తన శుద్ధి అనే ఒక ముఖ్యమైన విషయం మీద మనం ఫోకస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకు వచ్చే పంట అనేది ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు రైతులు మనం చెప్పే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. 300-400 రూపాయలు ఎకరానికి ఖర్చు పెట్టండి, ఫ్యూచర్ లో మీకు ఒక 1000 రూపాయలు తగ్గుతుంది, 2000 రూపాయలు పురుగు మందు ఖర్చు తగ్గుతుంది అంటే ఎవరైనా వింటారండి. 2000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టండి, 1000 రూపాయలు తగ్గుతుందంటే ఎవరు వినరండి. సో కంపెనీ చాలా అద్భుతంగా ఆలోచించి బీజోరిచ్ తయారు చేసిందండి. వీలైనంత వరకు విత్తన శుద్ధి అనే విషయాన్ని మీరు రైతులందరికీ చేరవేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. Yes sir. In sugarcane there is some changes in kit now. आने वाले दिनों में बैक्टोरिच में गन्ने का किट जो है वो नया थोड़ा ढंग में है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए, पोटैश के लिए, जिंक के लिए बैक्टीरिया है, लेकिन अभी सल्फर की डिफिशियंसी भी दिखाई जाती है बहुत बार फसल में। और उसके साथ ही साथ में मिट्टी से बहुत बार सिलिकॉन होता है मिट्टी में, लेकिन पैडी में और इस क्रॉप में, बहुत से क्रॉप में, शुगर केन में स्पेसिफिक सिलिकॉन ना मिलने के कारण बहुत कीट रोग आ जाते हैं। तो हमारा शुगर केन का जो नया किट है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, जिंक के साथ साथ सल्फर और सिलिकॉन देने वाले और 2 बॉटल बढ़ाए गए हैं बैक्टीरिया और वैम। ऐसे 8 प्रकार के 8 बॉटल का अभी शुगर केन का किट है, आ रहा है नेक्स्ट मंथ से। तो शुगर केन में जो किसान डिस्ट्रीब्यूटर अपने काम कर रहे हैं वो ये बात ध्यान में रखें कि आने वाले दिनों में बैक्टोरिच शुगर केन के किट में 8 अलग तरह के बैक्टीरिया होंगे. ఓకే, సో ఇప్పుడు చాలా మంది బ్యాక్టీరియా ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అది కూడా చెరకు షుగర్ కేన్ వాడే వాళ్ళు చాలా చోట్ల కొన్ని రిపోర్ట్స్ వచ్చాయంట. ఏంటంటే మా పొలాల్లో ఇవన్నీ వాళ్ళ వల్ల బాగా ఉంది, కానీ సల్ఫేట్ అండ్ సిలికాన్ కూడా మా దాంట్లో డెఫిషియన్సీ ఉంది, మా పొలాల్లో అది లేదు, దానివల్ల మాకు పంటలు రావట్లేదు అనడంతో కంపెనీ వాళ్ళు ఈ 6 ఐటమ్స్ తో పాటు 5 బాటిల్లో ఒక వ్యామ్ ఉంది కదా, ఈ నెక్స్ట్ టైం నుంచి మొత్తం 8 ఐటమ్స్ ఉంటాయండి. మొత్తం 7 బాటిల్లు ఒక వ్యామ్ ఉంటుంది. సో షుగర్ కేన్ కిట్ లో మాత్రమే, అంటే చెరుకు కిట్ లో మాత్రమే మొత్తం 8 ఐటమ్స్ ఉంటాయి. సిలికాన్ అండ్ సల్ఫేట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో రమణ సార్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ले लेंगे. we can start question and answer sir. ఎవరైనా ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైట్ చేయండి. మీరు సార్ సార్ మధుబాబు గారు మీకైనా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఉందా? ఫస్ట్ ఓకే సార్, నాకేం లేదు సార్, థ్యాంక్ యూ. లేదు కదా. ఫస్ట్ మనం కృష్ణారెడ్డి గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, వారిని మ్యూట్ లో తీసుకొస్తున్నాను. కృష్ణారెడ్డి గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్కారం కృష్ణారెడ్డి గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్కారం. మాట్లాడండి సార్. అంటే ఇప్పుడు ఇవి పంటల మీద చీడపీడలకు ఏమైనా ఉన్నాయండి? ఓన్లీ అంటే పురుగులకేనండి? మధుబాబు గారు మాట్లాడండి సార్ వారితో. ఓకే సార్, అది ఆల్రెడీ మనం చెప్పారండి. మనం साधु को अगुताना क्वेश्चन सर संतोष सर ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो भी इम्यूनोरिच है वो प्रिवेंशन के लिए बोल रहे हैं, क्यूर करने के लिए भी हमारे पास कुछ है क्या? पूरा प्रिवेंशन देखिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कीड़ और रोग पूरी तरह से हम मिटा नहीं पाएंगे, हमारे हाथ में प्रिवेंशन ही है। लेकिन सिलिकॉन और इम्यूनोरिच में रेगुलर छिड़काव से आपको क्योर मतलब 100% क्योर कोई भी नहीं होने वाला है, लेकिन 70-80% तक इंसेक्ट का डैमेज उससे कम हो जाएगा। लेकिन धन्वंतरी कभी 100% डैमेज कंट्रोल का दावा नहीं करती और हम भी ना करें किसानों को। మనం ఎప్పుడైనా సరే సార్ కెమికల్స్ వాడేది అనేది మనం అవాయిడ్ చేసే పనే కాబట్టి వీలైనంత వరకు అవి రాకుండా ఉండడము, ప్రకృతి సిద్ధంగానే వాటిని మనం దూరంగా ఉంచే పద్ధతుల మీద చేయాలి. 100% అని చెప్పాం, కానీ 70-80% తగ్గించవచ్చు. సిలికోరిచ్ ఇమ్యూనిరిచ్ కలిపి స్ప్రే చేస్తూ ఉండండి, అంటే 7 రోజులకు ఒకసారి 15 రోజులకు ఒకసారి స్ప్రే చేస్తూ ఉండండి. మీకు అనేది పురుగు అనేది 70-80% కంట్రోల్ అవుతుందండి. ఓకేనా సార్? ఓకే. రాజాబాబు గారు మ్యూట్ లోకి రండి. రాజాబాబు గారు సార్, రాజాబాబు గారు మ్యూట్ లోకి రండి. చెప్పండి సార్, చెప్పండి రాజాబాబు గారు. संतोष जी नमस्कार सर. नमस्कार.
विजय रिच में अपन 10 kg पैडी में 20 लीटर को हॉट वाटर में नमक डाल के अपन कितना देर रखना वो पैडी को? रखना नहीं है, देखिए रखना नहीं है, डालना है, थोड़ी देर उसको अच्छी तरह से हाथों से खोलना है, जो ऊपर आया जो सीड है उसको बाहर निकालना है, बाद में पानी निकाल के उस सीड को स्प्रेड करके फिर बीजो रिच का उसके ऊपर छिड़काव करना है, सुखाना है और फिर बुवाई के लिए जाना है, सोइंग के लिए जाना है। 15 मिनट ओके ना सर? 15 से 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू थैंक यू సార్ వెంకట కృష్ణారెడ్డి గారు, వెంకట కృష్ణారెడ్డి గారు नमस्कार सर। नमस्कार रेड्डी सर, नमस्कार। ये पैडी अभी इनिशियल स्टेज 1 मंथ का वो सीड विदाउट सीड ट्रीटमेंट दे स्टार्टेड ऑलरेडी। नाउ they are taking off those things and now spreading into the field completely. So now only RPS is fine or any other things we can suggest? Then only RPS is fine, but still if the transplanting is not yet done, then they can dip the seedlings in Bijo Rich liquid and RPS liquid and then go for transplanting. Okay, very good point to translate, sir. I want to translate this point, sir. ఈ విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా అండి. చాలా మంది రైతులు ఆల్రెడీ నారు పోసి పెట్టారండి, వరిలో నారు పోసిన వాటిని తీసుకెళ్లి పొలంలో నాటబోతున్నారు. ఇంతకుముందు ఆర్పిఎస్ లిక్విడ్ లో మనము వేళ్లను ముంచి నాటే వాళ్ళము. అదే విధంగా ఈ నాట్లు వేసే వాళ్ళు బీజో రిచ్ లిక్విడ్ లో ఈ నాట్లను ముంచి నాటితే చాలా మంచి ఉపయోగం ఉందని సార్ చెప్తున్నాండి. కృష్ణారెడ్డి గారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆర్ శ్రీనివాసరావు గారు, ఆర్ శ్రీనివాసరావు గారు. Thanks, Santosh ji. Hello. Yeah, speaking. Thanks, Santosh ji. Such a nice presentation. I have a direct question to you that as you may be aware of the waste decomposer developed by the National Center for Organic Farming, and the product is being used by the farmers in a large scale in Andhra and Telangana as well, and it has many benefits to it. In this context, why should I have this waste the compost rich at the cost of 250 when the waste decomposer is available at only 20 rupees, and which can be one-time investment in the farmer's life? Yes sir, yes. Could you please explain to me? Yeah. And what is the specialty of this compost rich rather than the waste decomposer? See, to use the waste decomposer, the farmer should be more aware. Unfortunately, I'm not blaming, but unfortunately, near about the 80 to 85% of the Indian farming populations, they are not aware about the use of bacteria in the farming. Because already 40 years back, we are promoting the biofertilizers in Indian agriculture, but still there is only 4 to 5% farmers are using the biofertilizers in a proper way. Why Dhanvantari have to promote? The two things is more important. One thing is that Dhanvantari working across the India to decompose the wastes are different. In Kerala, in Tamil Nadu, in Andhra also, there is a waste of coconut, then arecanut tree leaves also. There is a waste of coconut husk also. In Haryana, Punjab, there is a waste of paddy straw, wheat straw. In Northeast, there is a waste of tree cuttings, tea plantation cuttings. So we have to think across the India's waste condition, and this is the technology developed by Bhabha Atomic Research Center, where they have claimed that, and we have already did the trial, they have claimed that arecanut coconut leaves, which is very hard to decompose, with this consortium we can convert this arecanut or coconut tree waste into the organic manure within a 45 to 60 days. So for waste decomposer, it is a very hard to decompose this. This is my statement. The second statement is that it's okay, in 20 rupees you will get in your home, then you have to prepare it. You have to add the water, jaggery and all these things, and you have to prepare solutions. But unfortunately,
most of the farmers in our country need a ready-made solutions. That's why the technology, the fungus strain which is developed by the BARC, that is a trichoderma base. The NCOF culture, that is the National Center for Organic Farming Ghaziabad cultures, that cultures having the bacteria base. For decompositions, we have added the fungus and bacteria collectively. And that's why we have guarantee that we can decompose any waste in the country. And so Dhanvantari has to work across the India. And that's why we are promoting. It's okay. I know that 250 rupees cost is more for a farmer than a waste decomposer. But my Dhanvantari distributors, secondly, the strain which we are using, that is a dextrose base. Third, the shelf life of our culture, that is a more. We can use our compost is 2 years, up to the 2 years. Third thing is that to maintain all this logistic chain, to maintain the production cost, and to maintain the peoples who are working in the extension channel by the Dhanvantari company, we have to sell this product at this rate. Okay, sir. Sir. Thanks, Santoshji. I am totally satisfied with your answer. Thanks a lot. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Santosh sir. We are near to time. One question. मधुबाबू गाరు మాట్లాడుతున్నారా? Yes, sir. सर संतोष सर, एक डिकम्पोजर हमने पूरा काउडंग के ऊपर ही डिस्कस किए ना सर, जब स्लाइड दिखा रहे थे, तो जो भी क्या होते हैं ट्री वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट पूरा इस काउडंग में मिला के हमारा कंपोस्टिस डालना है या कैसा? यस यस यस, कौन सा भी वेस्ट हो, वेस्ट को आपको काउडंग या मिट्टी में थोड़ा बहुत देना है, क्योंकि टू ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देयर शुड बी अ वन बेस, नॉट ओनली ऑर्गेनिक मैटर इज अ बेस फॉर इट. सो यू हैव टू मिक्स सम पार्ट ऑफ अ काउडंग or काउडंग slurry also you can use on organic waste, any wheat straw, paddy straw, any areca nut leaves, coconut leaves, any waste you can use, and then sprinkle on it, then you will get a very good results. And the one more addition I want to do, sir, BRC technology which we have taken, we are the first company who is selling this product in very least cost, because there are some other private companies, though those companies are not in a networking structures, they are directly going through a distributor than dealer model. Our company is selling very low price than that company. So we have a definitely honor on our company's directors that they have keep in mind that the farmer should not afford in case of a cost of cultivation. Okay, I will translate this one, sir. So మన దగ్గర ఉన్న డీకంపోజర్ మీద ఇందాక వేరే సార్ క్వశ్చన్ వేశారు. డీకంపోజర్ మార్కెట్ లో చాలా తక్కువ దొరుకుతుంది, 20 రూపాయలకి తిరుగుతుంది. ఈ కంపోస్ట్ రిచ్ మనం 250 రూపాయలు పెట్టి కొనాలంటే చాలా మంది రైతులు ఆలోచిస్తారు కదా అన్నారు. సో మన కంపోస్ట్ రిచ్ అనేది దేశంలో అన్ని మూలల్లో అన్ని రకాల పంటల వేస్ట్ ని కూడా కంపోస్ట్ గా మార్చడానికి 45 రోజుల టైమే తీసుకుంటుంది. దాన్ని బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ వాళ్ళు అప్రూవ్ చేశారు. ఈ అప్రూవల్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ఏదైనా మార్కెట్ లో చూస్తే మీకు చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి, కానీ ధన్వంతరి అలాంటి గొప్ప అప్రూవల్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా రైతులకు అందే విధంగా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో మంచి ప్రైస్ లో మనకి ఇచ్చారు. అండ్ మిగతా డీకంపోజర్స్ మార్కెట్ లో ఏవి దొరికేవైనా సరే అది ఓన్లీ ఒక లిక్విడ్ వస్తుంది, దాన్ని తర్వాత మనం ఇంట్లో చాలా ప్రాసెస్ చేసుకున్న తర్వాతనే దాన్ని వాడగలం, కానీ డైరెక్ట్ గా వాడలేము. బట్ బ్యాక్ టు రిచ్ మాత్రం డైరెక్ట్ గా వాడచ్చు. ఏ వేస్టేజ్ అయినా సరే మనం ఆవు పేడలో కలిపేసి మన పొలాల వేస్ట్ అంతా కలిపి వేసి మన కంపోస్ట్ వేస్తే చాలు, మొత్తం సెట్ అయిపోతుందని సార్ క్లియర్ గా చెప్తున్నారండి. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ సార్, వన్ మోర్ స్మాల్ క్వశ్చన్ సార్, ఇమ్యునోరిచ్ అల్ట్రా one addition Madhubabu, one addition to compost rich and bijo rich, these all these two products are a microbial consortium, though these are a microbial consortium, but these are out of license process, because this is a consortium, these are not a specific one bacteria which is under license. NCC can directly call to the super franchisee for this product, no need of a license for compost rich and bijo rich. ఓకే సార్, వెరీ గుడ్ పాయింట్ సార్. సో బ్యాక్ టు రిచ్ అనేది ఇంతకుముందు లైసెన్స్ ఉన్నది మాత్రమే ఉండేది, సో వాటి నుంచి వచ్చిందే కదా ఈ బీజో రిచ్ కంపోస్ట్ రిచ్ అనేటివి, మరి వీటికి కూడా లైసెన్స్ ఉండాలా అడుగుతున్నారు. సో అవసరం ఏమీ లేదని చెప్తున్నారు సార్. కంపోస్ట్ రిచ్ అండ్ బీజో రిచ్ డైరెక్ట్ గా మన ఫ్రాంచైజీల నుంచి తీసుకోవచ్చు, లైసెన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు వీటికి అని సార్ చెప్తున్నారు.
ఓకే. Thank you, సో sir. మనకు Thank you, sir. ఒక చిన్న క్वेश्चन ఉంది సార్ रमना गारू। सर संतोष सर, इम्यूनोरिच अल्ट्रा आया है और आरपीएस ग्रैन्यूल्स का नया पैकेट आया है, सो उसमें आरपीएस ग्रैन्यूल्स थोड़ा कम क्वांटिटी में आया है, 2.5 kg था, अभी 2 kg आया है। सेम 2 kg बोल रहे हैं, अभी जहाँ 2.5 kg यूज करे थे अभी 2 kg बोल रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क है, इसका चेंज क्या हुआ? See, after dissolving these RPS granules in the soils, then the huminoamic folic acids gets released. लेकिन नया जो RPS आया है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स, माइक्रोबियल एंजाइम्स जो डाले हैं कि जो डिसोलेशंस को, प्रोसेस को बहुत ही स्मूथली कर देता है, इजीली अवेलेबल कर देता है। तो 2.5 किलो के बजाय हम 2 किलो में भी RPS अगर इस्तेमाल करते, दो वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट्स थ्रू दिस RPS ग्रैन्यूल्स, बिकॉज उसको कोट किया है एंजाइम्स का, और एंजाइम्स कोट होने के कारण डिसोलेशन प्रोसेस बहुत स्मूथली हो गया है एंड रेडिली अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हो गए उसमें से। और इम्यूनोरिच अल्ट्रा में पेनेट्रेशन जो है, बहुत बार छिड़काने के बाद बारिश हो जाती है या फिर पत्तों से निकल जाता है, तो जो लीफ एक्सट्रैक्ट्स है, जो कड़वा एक्सट्रैक्ट्स है, वो इजीली लीफ पेटियोल से पेनेट्रेट होने में अल्ट्रा में कुछ एंजाइम्स डाले हैं, मॉलिक्यूल्स डाले हैं, जो पत्तों के अंदर इजीली पेनेट्रेट कर देता है, इसलिए उसको अल्ट्रा नाम दिया है। अच्छा, ओके सर। और ये बीजोरिच लिक्विड को ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी बोले है ना, उसमें कितना क्वांटिटी में यूज करना है सर? देखो 250 ml बीजोरिच टू 100 to 200 ml ऑफ आरपीएस 10 या 20 लीटर पानी में मिक्स करो एंड सीडलिंग्स डीप करके आप लगा सकते हो। पानी का वॉल्यूम आप 100 लीटर तक भी बढ़ा सकते हो। ओके सर, या ओके सर, या दीज आर ऑल माय क्वेश्चन सर, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మధుబాబు గారు అయిపోయింది కదా? అయిపోయింది సార్. సార్ సంతోష్ అయినా సార్? yes sir, lot of thanks sir, because you given very good information to all our people for Telangana and Andhra Pradesh people. We are very thankful to you sir. Coming days again we want our program sir, coming days, because now is the agriculture season, started sir. Coming days we want another program also sir. yes step by step మధుబాబు గారు సార్ చెప్పండి సార్. sir, so sir please talk Yes. sir. संतोष आने sir. हाँ, तो हम स्टेप बाय स्टेप में जैसे जैसे फसल बड़ी होती जाएगी उस हिसाब से ही हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके प्रोग्राम करेंगे। द सेकेंड थिंग इज दैट स्टेप, अभी तो कल तमिलनाडु का प्रोग्राम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, दिमाग में जो भी सवाल है वो पहले से ही थोड़ा सा ये करके रखिए, तो चैट बॉक्स में इजीली आ जाएंगे। तो फिर मधु रेड्डी सर हो, आप हो, जो भी ट्रांसलेट करके इजीली क्वेश्चन आंसर सेशंस पे हम ज्यादा जाएंगे। మధుబాబు గారు చెప్పండి అందరికి. వెరీ గుడ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ వన్ సార్. సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు మనము పంటలు చాలా మంది జూన్ లో వేయబోతున్నారు కాబట్టి మన విత్తన శుద్ధి మీద, కంపోస్ట్ రిచ్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశాము ఈ రోజు. అలాగే పంట ఎలా వెలుగుతూ ఉందో మన ప్రొడక్ట్ ట్రైనింగ్ కూడా అదే విధంగా చేసుకుంటూ పోతాం. అంటే నెక్స్ట్ మంత్ పంటల మీద ఏమేమి వాడాలో ఆ ప్రొడక్ట్స్ గురించి నెక్స్ట్ మంత్ కన్నా ఒక 15 రోజుల ముందు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని అందులో మాట్లాడుకున్నాం. అలా పంట దశ విధంగా మన మీటింగ్స్ కూడా కండక్ట్ చేసుకున్నామని చెప్తున్నారు. అలాగే ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే, ఇప్పుడు ఈ రోజు మీటింగ్ ఉందని తెలిసింది మీకు, ఎప్పుడు తెలిసింది? నిన్ననే తెలిసింది. నిన్ననే మీ క్వశ్చన్లన్నీ రాసి పెట్టుకొని మీటింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అంతలోగా మా లీడర్స్ కానీ లేదంటే ఇక్కడ ఉన్న చాట్ బాక్స్ లో కానీ టైప్ చేసేస్తే మేము అన్ని క్వశ్చన్లు చదవడం జరుగుతుంది. ఒకటే క్వశ్చన్ 10 మందికి ఉండొచ్చు, 10 మంది మాట్లాడుకోవచ్చు, కానీ అన్ని క్వశ్చన్లు మా దగ్గరికి వచ్చాయనుకోండి, వాటన్నిటిని కూడా మేము కన్సాలిడేట్ చేసుకొని ముఖ్యమైన క్వశ్చన్లు అన్నింటినీ కూడా సార్ని అడిగితే మన టైం వేస్ట్ చేయకుండా, మీరు అడగడము నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ఇలా కాకుండా అన్ని క్వశ్చన్లు మా దగ్గర ఉంటాయి, ఒక్కటేసారి అన్ని క్వశ్చన్లు అడిగేస్తాం సార్. ఆ విధంగా చేద్దామని సార్ చెప్తున్నారు. సో ఈ పద్ధతి ఫాలో అవుదామని అనుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మధుబాబు గారు. ఎస్ సార్. మధుబాబు గారు సార్ థ్యాంక్స్ చెప్పండి వారికి డైరెక్ట్ గా మీరు. షూర్ సార్. అండ్ మీటింగ్ ని ఎండ్ చేయండి సార్ మధుబాబు గారు. సార్ థ్యాంక్స్ చెప్పి మీటింగ్ ఎండ్ చేయండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. సార్ from all our AP and Telangana distributors and the farmers who have joined the call, we are thanking you sir. Thank you very much for your support, and we really appreciate the time you have given. You extended your time for more than 15 minutes and you are ready to help us even in the future as per the crop growth stage. I really appreciate your help sir, and you have taken all the questions patiently and explained all the doubts clearly. We are very thankful for all our Andhra and Telangana people sir. Thank you so much for your support, Santosh Rane sir.
We are looking forward for your Thank you. Thank future you. sessions. You all peoples are always welcome. Stay home, stay safe. Specifically, Dr. Raja Babu, Vizag peoples, kindly आपकी ज़्यादा से ज़्यादा निगाह रखें. Unfortunately, there was also one incident like that gas release. So you have to take care more. Okay. Stay home, stay safe all. Ramanna sir, Ramabu Sir, sir, sir. and all peoples. Thank you very much. And thank you, Madhu Babu, to translate in a very good way. Thank you. Thank you very much. మధుబాబు గారు మీటింగ్ ఇంకొక విషయం అండి, ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పవలసింది ఏంటంటే ఈ రోజు చాలా అద్భుతంగా వివరంగా చక్కగా ఏంటంటే అట్టుపండు ఒలిచి పెట్టినట్టుగా మన మధుబాబు గారు మనకందరికి వివరించినందుకు ఒకసారి మధుబాబు గారికి కూడా మనందరూ కూడా థమ్స్అప్ రూపంలో వారిని అభినందించవలసిందిగా కోరుతున్నానండి. నేను కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను, చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. నాకు తెలియని కొత్త విషయాలు, నాకు హెల్త్ కేర్ లో చాలా పట్టుంది, అగ్రికల్చర్ లో అంత పట్టులేదు అనే భావన ఈ రోజుతో పోయిందండి. ఎందుకంటే మధుబాబు గారు అంత వివరంగా చక్కగా చెప్పారు మనందరికి. మరొకసారి నేను మధుబాబు గారికి కూడా కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్. మధుబాబు గారు మీరు ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నానండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, అండ్ వీఆర్ ఎండింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ నౌ సార్. అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి. Okay. గుడ్ డే, బాయ్. Thank you. Good day. Have a good day. థ్యాంక్ యూ సార్. రమణ సార్, మీటింగ్ మీరే ఎండ్ చేయాలి సార్. నేను అదే అక్కడ రాజేష్ గుప్తా గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది, ఒక్క నిమిషం Okay. ఆయన end చేయమని చెప్తాను. రాజేష్ గుప్తా జీ, ప్లీజ్ ఎండ్ ద ప్రోగ్రామ్. If you wish, sir, you can continue. Sir, please welcome sir once. We did not, our people is waiting for our pace, sir. Gupta sir, Thanks to please everybody. show our pace, sir, to all people. Sir, We want to for see you, whatever- sir. देखना चाहते हैं राजेश गुप्ता सर, आप देखिए ना एक बार हमारा. वेरी गुड, आ गया सर, राजेश गुप्ता जी आ गए. Sir, the thing is that from today we have started one new experiment. Right now, whatever meeting you have conducted, that is live on YouTube. It means unlimited people now can access your meeting. So this Very is the good, new sir. thing we have developed with this meeting. Thanks to all. Thank you. Thank you so sir, much, sir. thank you sir, thanks very much sir. Please end sir meeting.